fraternity of our faculty members who are engaged with different research environment. They will also get some idea about what the things are going on by the application of these kind of topics, right? So I, from the organizing committee and from the institution, I welcome all the participants in this one-day international seminar on weak interactions, basics, and application. First of all, I would like to request our IQSC coordinator, Dr. Saurabh Samanta. He is also the assistant professor for Department of Physics, Bajkul Milani Mahavidyalaya, to convey his thoughts and his wishes for this international seminar. So I will request Dr. Samanta to convey his speech. Dr. Samanta. Yes. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Bajkul Milani Mahavidyalaya, let me welcome you in today's international webinar on non-covalent interactions, basics and applications. This is organized by the Department of Chemistry, Bajkul Milani Mahavidyalaya, in collaboration with IQAC. I am sure this webinar will be extremely useful for students as well as for faculties. In this pandemic situation, when almost all academic institutes are closed in our states, so this type of program are the only possibility to make our academic environment alive. So from our college, we are trying to conduct this type of webinar, online classes as much as possible for the benefits of our students. So I take this opportunity to thank the faculties of chemistry department, head of the department, Dr. Dural Chandra Mainti, Dr. Suniman Das, and Dr. Pritish Kumar Jana, also Mr. Biplab Manna, and the other faculties and staffs of Department of Chemistry for organizing this webinar. And also, I am thankful to our resource persons who are considerable experts in their fields. They have shared their valuable time and energy with us. We are grateful to them. Also, I take this opportunity to thank our respected teacher in charge, Dr. Piyush Kanti Dandapat. He is extremely busy and he is not available for today's program. Also, we express our gratitude to our respected President of Governing Body, Mr. Ardhendu Maiti, MLA. So, with this, I welcome you in our program, and I end my talk and request the organizer to go to the next part of our program. Thank you, Dr. Samanta, for your valuable time and your speech for this occasion. Now I'll request our ex-coordinator of IQAC and also he's very active researcher in field of geography. He is the assistant professor of geography department. That department also holds UG and PG both. And so now I'll request Ravin Das to say something about this seminar. Ravin, please. Am I audible? Yeah. Okay. Good morning, everybody. And first of all, I want to congratulate the webinar organizing committee, having all of the members from different chairs, and this is another lucky moment for our college because there have been organized different kinds of webinar from different corners of our college, where different types of participants have joined from different corner or parts of our not only Bengal but also India. Such type of webinar regarding any scientific issue is very important and significant to all of the students coming from different science disciplines and technical subjects. And this is also another one which is very important to not only our students but also all of the faculties of science and technical disciplines. I want to congratulate Dr. Sunirban Das, who is actually convener and also the host of this program, and
I expect this program would be very, very successful, and all of the students must be benefited from such type of webinar. Specifically, not only all of the students of chemistry, but also another science disciplines having zoology, nutrition, physics, mathematics, and microbiology, biotechnology, and so on. All of the faculties who are interested in such type of subject, they may be benefited from such type of program also. So I would respect all of the participants coming from different corners of all our Bengal and also nation. uh, they must be benefited, they must be uh, must gain anything from this webinar. All of the resource person would be very much resourceful, and they would deliver their lectures regarding the topics, so we can wait for achieving something from them. Lastly, I more time or further time, I want to give huge thanks and respect to not only Dr. Sunil Bandas, but also all of the members of this committee, expecting the uh, success of this webinar. Lot of thanks to webinar organizing committee. Okay. Thank you, Robin. Thank you for your valuable speech and wishes for this one-day international webinar on in-week interactions, its basic and applications. I thanks both of our representative of administrative and IQSC for their valuable regards and wishes for this one-day international seminar. Now, as a welcome, I will first put my respect and sincere gratitude to our chief patron, who is also the governing body's president, is also the MLA of Bhagwanpur area, Mr. Ardhendu Maiti, for his gracious wishes for this seminar, although he failed to present in this part because of some administrative work where he is very much engaged due to this pandemic situation. So I'll convey my regards in behalf of this organizing committee to him. I also thanks to Dr. Piyush Kanti Dandapad, who is the chairman of this one-day international seminar webinar, and also the teacher in charge of Bajkul Meloni Mahavidyalaya. But unfortunately, he is also today absent because of some urgent meeting in Vikas Bhavan. So he conveyed his regards and wishes for this seminar, and he said that this seminar will be fruitful to not only for our students but also surrounding institutions and also the researchers who are very much active in this field of area. And I also put my respects to our HOD. He is also the Joint Secretary, Dr. Dulal Chandra Maiti, for his help and cooperation. I also thanks to Dr. Pithis Kumar Jana, he is the Secretary, Joint Secretary Biplab Manna, Joint Secretary Biman Ori for their support and continuous effort to make this webinar successful. Now, in behalf of organizing committee, I also put my thanks to our three resource person, very eminent research scholars, as well as very active academicians. First of all, I'll convey my great thanks and regards to Dr. Binoy Kumar Shaha. He's the Associate Professor, School of Physical, Chemical and Applied Sciences, Pondicherry University, Puducherry. I also thanks my great attitude to Dr. Hyunuk Kim. He is the Principal Investigator, Energy Materials Laboratory, Korea Institute of Energy Research, as well as he is serving as a professor post in University of Science and Technology, Republic of Korea, for his gracious presence in this webinar. I also thanks our another resource person, Dr. Abhig Mukhopadhyay. He is currently as a research and applicant scientist in CCDC, the Cambridge Crystallography Data Center, Cambridge, England. We have these three eminent persons, active researcher and also very active academician in this field. They have
more than 10 or 15 years experience, as well as they have did a lot of publication in this field. So I'll put our regards and sincere thanks to all my resource persons. Now, before we go to the main field of our uh, webinar, I'll request to one of our very youngest participant in this webinar to represent a song for the opening. As this due to this pandemic situation, we cannot organize these opening sessions much more brightly and in presence of everyone. So we are arranging this on the web. So I have a very youngest participant in this webinar, Miss Srijoni Das. So I'll request her to sing a song for this webinar. Miss Srijoni Das. Good morning to all my respected sirs, ma'ams, and my elder brothers and sisters. Myself, Srijoni Das. Today in this international webinar, I will sing a song as a tribute to all my mothers. Mother of mine, you gave to me all of my life to do as I please. I owe everything I have to you, Mother, sweet mother of mine. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother, will give me happiness much more than the words can say. I pray to the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all on my own. I would like to give you what you gave me, Mother, sweet mother of mine. Mother, sweet mother of mine. Mother, sweet mother of mine. Thank you to all of you and my best wishes to this international webinar. Thank you. Thank you, Miss Srijoni Das, for your very beautiful songs. And on the behalf of organizing committee, I sincerely give thanks to you. Now, if I come to our mainstream of this one-day international webinar, which based on weak intermolecular interactions. As you have already heard about weak interactions and its basic, starting from hydrogen bonding. All right. In our syllabus also, in undergraduate syllabus, we have read a lot about different ion dipole interactions, dipole-dipole interactions, induced dipole interactions, instantaneous dipole interactions. So basically, these are nothing but the interactions between the polar atoms or heads, which comes closer, because these interactions are not much more longer direction, and their energy association is hardly 1 to 5 kJ per mole. So interactions in terms of energy association is although very less, but as a collective property,
evolved from these weak interactions are very large. As we know, the structure of protein, particularly the secondary structure, DNA structure, many organic molecular interactions, basically the interactions within the biological system, host-guest interactions, where the enzymatic reactions, the dialysis, and other things are going on. All these are basically depends on the weak interaction. Even if you come to the material science, there is also weak interaction have a lot of applications, particularly gas storage, separations, catalysis inside very small pores, for example, in geolite, or also the engineered geolite, which are also called metal organic framework, covalent framework, where a lot of work are going on nowadays, particularly for the fuel applications and also the drug separation and basically the separation of small molecules recognition. So these are a lot of applications in the field of material science, biological science, chemistry, physics are going on, which are predominantly depends on the weak interacting molecular association. In that regard, obviously, this particular field is very much prominent and also promising. And if I come to our UG and PG syllabus, there is also nowadays supramolecular chemistry, bioinorganic chemistry, these even a certain number of organometallic chemistry, even if I come to the organic synthesis. So these certain directions are very much dependent on different type of interactions, which are neither we can say ionic interactions or covalent interactions, where the electrons are shared between the atoms or molecules. So those interactions are basically in the range of very lower energy, what I just mentioned, 1 to 5 kilocoulomb per mole, and those we are called weak interactions. Now these weak interactions no longer retains all in the polar head, but also goes to the pi-pi interaction. CH bond also motivated sometimes in presence of some polar head like oxygen, nitrogen, to undergo some type of interactions, and these interactions are also lead to different type of solid structures, particularly in the field of crystal engineering, polymorphism, drug designing, these kinds of something, right? So we are always familiar with these kinds of interactions. So that's what nowadays, since this particular field is getting very much attractive to all the researchers, all the investigators, and also in the field of students fraternity. And therefore, in the behalf of chemistry department, we have taken care about this particular topic as a source of discussions, debates in the form of seminar. But since now we are going to a very critical situation, a pandemic situation, where direct contact are being avoided because of large extent and large extent of this infection. So that's what we are forced to go through certain situation where we can arrange or we keep these discussions, debates in regular mode, but avoiding the distancing or avoiding the close contact. So we have arranged this particular seminar in the form of online versions, or we are saying nowadays webinar. So in these one-day international seminars on this particular topic, non-covalent interactions, basics and applications, we are very much fortunate that we have got permissions of three very eminent research scholars who are working in various fields like crystal engineering, polymorphism, small molecular interactions, which are governed by these kind of weak interactions, and also in the material sciences, those are very much active research in the field of energy and technology, where these weak interactions as a form of host-guest interactions, molecular recognitions, separations,
and fuel applications are involved. And we also have a persons or in the field who are engaged in the field of biological application of crystallography and identification tools, where these non-covalent interactions can be recognized in the form of its application in biological field, for example, protein crystallography, and also the application of different protein molecules, including enzymes in different biological systems. So, on behalf of organizing committee, on behalf of our institution, I must thankful to all these eminent personalities present in this webinar. Particularly, I put my respect to the teachers and the participants who are take active participation in this one day seminar webinar for the betterment of the outcome come out from this one day seminar, and which can be extended to other personalities like students and their close associates. So first of all, I must thanks to all my eminent research scholars and eminent speakers, Dr. Binoy Krishna Saha, who is the associate professor, Department of Chemistry, School of Physical, Chemical and Applied Sciences, Pondicherry University, Puducherry, who is basically very much active in the field of organic solids, polymorphism, crystal engineering, host-guest interactions, and he have several reputed publication in terms of halogen interaction. He is also is the advisory board of several international journals, reputed journals. He's guided several PhDs and MPhil students, and he have more than 50 international publications. So we are very much thankful to him. He have taken the request to be a participant of this seminar, and he is giving a very much valuable and productive representation in this seminar. So I will now, with this very short description, although there is no description can be fulfilled to his achievement and his position. So with this very short description, now I'll request to Dr. Binoy Krishna Saha to go forward with this webinar and best of luck. Dr. Binoy Krishna Saha. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. Thank you, Sunil, for your kind introduction, and thanks to the organizing committee for the invitation. Now I'll just open my presentation. My slide is visible, Sunil? Not yet. You have shared it, but still it's not visible. But it says that I'm presenting. Not visible. Not yet. Okay, let me to check. Okay, you can start, I think, by saying, but I'll check with our. Yeah, I'll check. Okay. So, good morning, students, colleagues, and my friends and other হ্যাঁ delegates. বলছি ওই যে বিনয় বাবু ইয়ে করছেন তো
Good morning, students, colleagues, my friends, and other delegates. Yes, sir. Yes, sir. It is visible, sir. Visible? Okay, fine. Okay, it's visible. Okay. So I'm going to discuss the basic concepts of non-covalent interaction. As I came to know, the targeted audience is mainly the students from Bajkul Milani University College. So I thought if I talk in Bengali, then my talk would reach to the students in more effectively. So I would prefer to talk in Bengali rather than in English. I'm sorry by any chance if there is someone who does not understand Bengali. তাহলে শুরু করা যাক। টাইটেল থেকে বুঝতে পারছো আমি বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন সম্বন্ধে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন। প্রথমে আমি ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দেবো, হোয়াট ইজ নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন। তারপর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফোর্স নিয়ে ডিসকাশন করব, সেটা ব্রিফলি। তারপর বিভিন্ন ধরনের নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন নিয়ে বলবো, যেমন হাইড্রোজেন বন্ড। এখানে পিরিয়ডিক টেবিল দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এই যে হাইড্রোজেন, এই হাইড্রোজেনটা কিভাবে ইন্টারাকশন করে সেখানে আমি বলবো হাইড্রোজেন বন্ড আর অ্যাগস্টিং ইন্টারাকশন সম্বন্ধে। তারপর আমি যাব হ্যালোজেন বন্ড, এই গ্রুপের এলিমেন্টগুলো কিভাবে ইন্টারাক্ট করে। তারপর আমি যাব চালকোজেন বন্ড, যেটা অক্সিজেনের গ্রুপের এলিমেন্টগুলো কিভাবে ইন্টারাক্ট করে। তারপর যাব নিকোজেন বন্ড, মানে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক এরা কিভাবে ইন্টারাক্ট করে। তারপর যাব টেট্রাইল বন্ড, এই কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম এরা কি ধরনের ইন্টারাকশন ইনভলভ হয়। তারপর পাই অ্যান্ড মেটাল পাই মেটাল পাই, সেক্ষেত্রে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড বা অ্যারোমেটিক সিস্টেম কিভাবে ইন্টারাক্ট করে সেগুলো আমি ডিসকাস করব। তোমরা জানো নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন, কোভালেন্ট বন্ডটা তোমরা সবাই জানো, তোমার সিলেবাসে আছে, হয়তো হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করছো এই কোভালেন্ট বন্ডের ব্যাপারে। তো কোভালেন্ট বন্ডে হয় কি, যে অ্যাটমগুলো তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কোভালেন্ট বন্ড ফর্মেশন করে একটা মলিকুল তৈরি করে। যখন দুটো অ্যাটম একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি করে তাদের নিজেদের মধ্যে, তখন দুটো অ্যাটমই একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তার মধ্যে একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি হয়। তো নামটা শুনেই বুঝতে পারছি এটা নন কোভালেন্ট, সুতরাং আমি কোভালেন্ট বন্ড নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না, আমি নন কোভালেন্ট বন্ড নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তার মানে এই কোভালেন্ট বন্ড ছাড়া যেসব ধরনের ইন্টারাকশন হয়, যেসব ধরনের ইন্টারাকশনের জন্য মলিকুল বা আয়ন বা অ্যাটমগুলো কোনো এক পার্টিকুলার টেম্পারেচার বা প্রেসারে লিকুইড স্টেট বা সলিড স্টেটে এক্সিস্ট করতে পারে, আমি সেই ধরনের ইন্টারাকশন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। জেনারেলি কোভালেন্ট বন্ডগুলো ভীষণ স্ট্রং হয়, অ্যারাউন্ড 300-400 কিলোজুল পার মোল, কিন্তু নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশনগুলো তুলনামূলকভাবে উইক হয়। তো কিছু কিছু নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশনও স্ট্রং হয়, হয়তো কোভালেন্ট বন্ডের মতো স্ট্রং নয়, বাট সাফিসিয়েন্টলি স্ট্রং। এগুলো হচ্ছে একটা রেঞ্জ, এনার্জি রেঞ্জ অফ নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন। ভেরি স্ট্রং এর মধ্যে পড়ে আয়নিক বন্ডগুলো। তো আয়নিক বন্ডও আশা করি অলরেডি পড়েছে, সুতরাং সেটা নিয়ে আমি ডিসকাশন করতে যাচ্ছি না। আমি এই উইক আর ভেরি উইক ইন্টারাকশন নিয়ে এই সাইডটা নিয়ে ডিসকাশন করব। প্রফেসর জি.আর. দেশিরাজু, উনি একজন এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট ফ্রম ইন্ডিয়া, উনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস। সো হি হ্যাজ গিভেন ডেফিনেশন অফ সুপ্রামলিকুলার সিনথন। এই সুপ্রামলিকুলার সিনথনটা হচ্ছে গিয়ে তোমার নন কোভালেন্ট ইন্টারাকশন। So according to his definition, supramolecular synthons are structural units within supermolecules which can be formed and are assembled by known or conceivable synthetic operations involving intermolecular interaction. এখানে কয়েকটা সুপ্রামলিকুলার সিনথন দেখানো হয়েছে। এটা যেমন ওয়াটার ওয়াটার হাইড্রোজেন বন্ড, এটা পাই ইন্টারাকশন। এখানে দুটো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ কিভাবে হাইড্রোজেন বন্ড করে সেটা দেখানো হয়েছে। এখানে সিএইচ বন্ড, অ্যারোমেটিক সিএইচ কিভাবে হাইড্রোজেন বন্ড করে দেখানো হয়েছে, এটা ভীষণ উইক। এখানে দুটো অ্যামাইড গ্রুপ কিভাবে হাইড্রোজেন বন্ড করে দেখানো হয়েছে। এখানে দুটো হ্যালোজেন কিভাবে বন্ড করে দেখানো হয়েছে। এখানে একটা নাইট্রো গ্রুপ একটা হ্যালোজেনের সাথে কিভাবে বন্ড করে দেখানো হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সুপ্রামলিকুলার সিনথন। তোমরা বিভিন্ন ধরনের ফোর্স নিয়ে পড়াশোনা করেছো বা জানো, যেমন ধরো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, ম্যাগনেটিক ফোর্স। সেই রকম এই যখন
এই নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশন তৈরি হচ্ছে তখন বিভিন্ন ধরনের ফোর্স ইনভলভ থাকে। কি সেই ফোর্সগুলো? এই 4 ধরনের ফোর্স মেইনলি। একটা হচ্ছে ডিসপারশন ফোর্স, একটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, একটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রিপালশন ফোর্স, আর একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন ফোর্স। ইন্ডাকশন ফোর্সের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে, একটা চার্জ ট্রান্সফার আর একটা পোলারাইজেশন। আমি এগুলো ব্রিফলি এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করব। আর তো ডিসপারশন ফোর্স এখানে দেখো প্রপোর্শনাল টু মাইনাস আর টু দি পাওয়ার -6। যখন এটা মাইনাস বলছে তার মানে এটা স্টেবিলাইজিং ফোর্স আর অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স। আর এখানে দেখো এটা প্লাস আছে, মানে এটা রিপালসিভ ফোর্স, ডিস্টেবিলাইজিং ফোর্স। এই ডিস্টেবিলাইজিং এক্সচেঞ্জ রিপালশন এটা হচ্ছে ডিস্টেবিলাইজিং ফোর্স। আর জেনারেলি আদার 3 ডিসপারশন, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যান্ড ইন্ডাকশন এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স। যখন কোন একটা ইন্টারাকশন হয় বিটুইন মলিকুলস, আয়নস অর মলিকুলস। তো এখানে দেখতে পারো -6, এটা -12। এই নাম্বারটা যখন বাড়বে 6 to 12, তখন এই ফোর্সগুলো, এই আরটা হচ্ছে ডিস্টেন্স বিটুইন টু অ্যাটমস, দোজ হু আর ইন্টারাক্টিং উইথ ইচ আদার। এই আরটার উপর বেশি সেন্সিটিভ হবে, মানে আরটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেলেই টোটাল ফোর্সটা ভীষণ রকম চেঞ্জ হয়ে যাবে যত এই নাম্বারটা বাড়বে 6 থেকে 12। ঠিক আছে? এবার ইন্ডাকশন ফোর্স, এবার ধরো ওয়াটার মলিকুলের তোমরা সবাই ফ্যামিলিয়ার খুব বেশি। এবার ওয়াটার মলিকুল জানো তোমার ডাইপোল মোমেন্ট আছে। ডাইপোল মোমেন্ট কেন হয় না, অক্সিজেনটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন হাইড্রোজেন, তো অক্সিজেন উইল পুল দ্য ইলেকট্রন ডেন্সিটি ফ্রম দ্য হাইড্রোজেন টুয়ার্ডস ইট। এবার একটা ডিসক্রিট বা আলাদা একটা ওয়াটার মলিকুল নাও, সেখানে একটা চার্জ সেপারেশন তৈরি হবে, তার একটা ডাইপোল মোমেন্ট তৈরি হবে। এখন একটা ওয়াটার মলিকুল যখন আরেকটা ওয়াটার মলিকুলের কাছাকাছি আসে, তখন এই ডাইপোল মোমেন্ট যেটা অলরেডি ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেটা আগের মতো থাকবে না। এই পোলারাইজেশন যেটা ছিল অলরেডি সেটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? কারণ একটা মলিকুল আর একটা মলিকুলের পোলারাইজেশনটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে। এবার যখন দুটো সামনাসামনি এসে বন্ড তৈরি করবে, ইনফ্লুয়েন্সটা দুরকম হতে পারে, যে একটা মলিকুল তার চার্জটা ট্রান্সফার করে দিল আরেকটা মলিকুলে, এটা ভীষণ স্ট্রং ইন্টারাকশন। কিংবা আরেকটা হতে পারে যে পুরো চার্জটা ট্রান্সফার করলো না, কিন্তু পোলারাইজেশন হয়ে গেল, মানে পোলারাইজেশনটা মডিফাইড হয়ে গেল। যখন চার্জ ট্রান্সফার হয়ে যাবে তখন সেটাকে চার্জ ট্রান্সফার ইন্ডাকশন বলা হয়। আর যখন জাস্ট মডিফিকেশন হলো ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা, কিন্তু একটা মলিকুল থেকে আরেকটা মলিকুলে চার্জ ট্রান্সফার হলো না, তখন সেটাকে সিম্পলি পোলারাইজেশন বলে। এবার আমি আসবো ডিসপারশন, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রিপালশন সম্বন্ধে। ডিসপারশন ফোর্স, ধরো এই একটা অ্যাটম আছে, ঠিক আছে? অ্যাটমের মাঝখানে আছে তোমার নিউক্লিয়াস, যেটা পজিটিভলি চার্জড, আর চারিপাশে আছে তোমার ইলেকট্রন, যেটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড। এবার যে কোনো টেম্পারেচারে, এমনকি 0 ডিগ্রি কেলভিনে, এই মলিকুলটা কিন্তু আর অ্যাটমটা কিন্তু এইরকম থাকবে না, এটা কন্টিনিউয়াসলি ভাইব্রেট করবে। যে কোনো টেম্পারেচার, হাই টেম্পারেচারে বেশি ভাইব্রেশন হবে, লো টেম্পারেচার ভাইব্রেশনটা কম হবে। তো যখন ভাইব্রেশন হবে তখন হবে কি, এই নিউক্লিয়াসটা একবার এদিকে আসবে একবার এদিকে আসবে, এই কন্টিনিউয়াসলি এটা হতে থাকবে। এবার যখন ধরো নিউক্লিয়াস যখন এদিকে আসবে, তখন দেখো ইলেকট্রনের এই ব্লু কালারের লেয়ারটা এখানে খুব পাতলা, কিন্তু এই সাইডটায় রাইট সাইডে দেখো অনেকটা বেশ থিক। সুতরাং এই সারফেসটা এই নিউক্লিয়াসটা অনেক বেশি এক্সপোজ, যার ফলে এখানে একটা পজিটিভ পার্সিয়াল পজিটিভ চার্জ জেনারেট করবে। আর এদিকে যেহেতু ইলেকট্রনের লেয়ারটা অনেক বেশি থিক, সুতরাং নিউক্লিয়াসটা অনেক দূরে, সুতরাং এই সারফেসের উপরে, অ্যাটমের সারফেসের উপরে নেগেটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল জেনারেট করবে। আবার নেক্সট মোমেন্টেই নিউক্লিয়াসটা ভাইব্রেশন জন্য এদিকে চলে যাবে। তখন কি হবে, এই দিকটায় নেগেটিভ হয়ে যাবে, এই দিকটায় পজিটিভ হয়ে যাবে। এবার যখন দুটো আলাদা আলাদা মলিকুল, মানে দুটো মলিকুল যখন কাছাকাছি আসবে, তখন এই ভাইব্রেশনের জন্য এই পজিটিভটা নেগেটিভের সাথে অ্যাট্রাক্ট হবে। আবার ভেরি নেক্সট মোমেন্টে নিউক্লিয়াসগুলো যখন এদিকে চলে যাবে, তখন এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, এটা পজিটিভ হয়ে যাবে। তখন এই ধরনের একটা ফোর্স, মানে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স তৈরি হবে। সুতরাং এটা কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকবে। এটা হচ্ছে ডিসপারশন ফোর্স। এটা যদিও খুব উইক, কিন্তু এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল। যে কোনো অ্যাটম, যে কোনো মলিকুল, যে কোনো আয়ন যখন কাছাকাছি সেটা হবেই। ঠিক আছে? আবার এটা কোন কোন প্যারামিটার এগুলোকে, এই ইন্টারাকশনটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, এটা সাইজ। যদি ধরো অ্যাটমটা খুব লার্জ সাইজের হয়, তখন কি হবে, এটা সফট হবে। সফট হওয়ার ফলে এটা বেশি পোলারাইজেশন হবে। পোলারাইজেশন যত বেশি হবে তত বেশি এই ইন্টারাকশনটা স্ট্রঙ্গার হবে। ধরো ফর এক্সাম্পল আয়োডিনটা অনেক লার্জ কম্পেয়ার টু ফ্লুরিন,
সো ফ্লোরিনটা ভেরি হার্ড। সুতরাং ফ্লোরিন ইন্টারাকশনে ডিসপারশন ইন্টারাকশনটা খুব কম, কিন্তু আয়োডিন ডিসপারশন ইন্টারাকশনটা খুব বেশি। সিমিলারলি যখন তুমি একটা লার্জ মলিকুল নাও, লার্জ মলিকুলের ক্ষেত্রে এই ডিসপারশনটা অনেক বেশি হবে কম্পেয়ার টু স্মলার মলিকুলস, আর এটা অলওয়েজ অ্যাট্রাকটিভ। এবার নেক্সট ফোর্সটায় আসি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন। তোমরা জানো মনোপোল মানে জাস্ট একটা চার্জ, একটা পজিটিভ চার্জ, একটা পজিটিভ চার্জ আর একটা নেগেটিভ চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করে। এইটা তোমরা আমি শিওর সবাই পড়েছো। আর একটা পজিটিভ চার্জ আর একটা পজিটিভ চার্জকে রিপেল করে, নেগেটিভ চার্জকে রিপেল করে। তো এটা রিলেশনশিপটাও তোমরা পড়েছো। এটা যদি দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স আর হয় তাহলে আর এর উপর কিভাবে রিলেট করবে। মনোপোল অ্যাট্রাকটিভ ইন্টারাকশন নেগেটিভ r⁻⁻1। সুতরাং যেহেতু এই নাম্বারটা 1 খুব কম, তার মানে আরটা যদি কিছুটা চেঞ্জ হয় এই ইন্টারাকশনটা খুব বেশি চেঞ্জ হবে না, সামান্য চেঞ্জ হবে। এবার ডাইপোল ইন্টারাকশন, যেমন ধরো তোমার ওয়াটারের একটা ডাইপোল মোমেন্ট আছে, HCl এর ডাইপোল মোমেন্ট আছে। সুতরাং যখন ডাইপোল মোমেন্ট থাকবে তখন একটা সাইড পজিটিভ হবে, একটা পার্সিয়ালি পজিটিভ হবে, আর একটা সাইড পার্সিয়ালি নেগেটিভ হবে। যখন এই দুটো মলিকুল পাশাপাশি আসবে তখন পজিটিভ চার্জটা নেগেটিভ চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করবে, আর এইদিকে নেগেটিভ চার্জটা পজিটিভ চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করবে। এই মনোপোল ডাইপোল অ্যান্ড ডাইপোল ইন্টারাকশনস ফলস আপ অ্যাজ r⁻2 and r⁻3। যখন দেখো 1 থেকে 2, 2 থেকে 3 এই নাম্বারটা যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন এটা ডিস্টেন্সের উপর অনেক বেশি সেন্সিটিভ হয়ে যাবে, সেন্সিটিভিটি বাড়ছে, মানে ডিস্টেন্সটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে ফোর্সটা অনেক বেশি চেঞ্জ হবে। এবার ডাইপোল কোয়াড্রাপোল, হয়তো তোমরা এখনো কোয়াড্রাপোল ব্যাপারটা পড়োনি, আমি জানি না তোমার সিলেবাস। কোয়াড্রাপোলটা কি জিনিস? এখানে যেমন ডাইপোল একটা সাইড পজিটিভ একটা সাইড নেগেটিভ। এই ধরো বেনজিনের কার্বনটা হচ্ছে গিয়ে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দ্যান হাইড্রোজেন। সুতরাং এই বেনজিনের মিডিলটা তোমার নেগেটিভলি চার্জ থাকবে, অবশ্যই পার্সিয়ালি নেগেটিভলি চার্জ, আর পেরিফেরি মানে আউটসাইডটা হবে পার্সিয়ালি পজিটিভলি চার্জ। ঠিক আছে? সুতরাং কোনো একটা সাইড পজিটিভ কোনো একটা সাইড নেগেটিভ নয়, মিডিলটা একটা চার্জ আর সারাউন্ডিংটা অন্য চার্জ। এটা কোয়াড্রাপল মোমেন্ট বলে। আবার হেক্সাফ্লুরোবেনজিনের ক্ষেত্রে ঠিক অপোজিট, এটা মিডিলটা হচ্ছে গিয়ে পার্সিয়ালি পজিটিভ আর আউটসাইডটা হচ্ছে পার্সিয়ালি নেগেটিভ। ঠিক আছে? এবার ডাইপোল কোয়াড্রাপল ইন্টারাকশনের সময় ডিস্টেন্সের সাথে রিলেশনশিপটা হবে r⁻⁻4। আর কোয়াড্রাপল যখন হবে, মানে এই এক্সাম্পলটা বেনজিনের সাথে হেক্সাফ্লুরোবেনজিন, তখন তোমার রিলেশনশিপটা হবে r⁻5। আমি অলরেডি বলেছি যে ডিসপারশন ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে r⁻6। দেখো স্লোলি এটা ডিসপারশন ইন্টারাকশনের সাইডে চলে আসছে। ঠিক আছে? আর এই বন্ডটা বেনজিন আর হেক্সাফ্লুরোবেনজিন, এটা হচ্ছে কোয়াড্রাপল ইন্টারাকশন। এই বেনজিনের হেক্সাফ্লুরোবেনজিনের মাঝখানের পজিটিভ চার্জটা বেনজিনের মাঝখানে নেগেটিভ চার্জের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, আর এই পেরিফেরাল নেগেটিভ চার্জটা এর পেরিফেরাল পজিটিভ চার্জের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। তোমরা জানো বেনজিন আর হেক্সাফ্লুরোবেনজিন দুটোই কিন্তু রুম টেম্পারেচার লিকুইড, কিন্তু যখন এই দুটোকে তোমরা একসাথে দিয়ে দেবে, দুটোকে মিশিয়ে দেবে, তখন দেখবে রুম টেম্পারেচারটা সলিড হয়ে গেছে। এটা প্রমাণ করে এটার মধ্যে ইন্টারাকশনটা স্ট্রং। নেক্সট আসছে ইন্ডাকশন ফোর্স, যেটা বলেছিলাম যে যখন দুটো মলিকুল কাছাকাছি আসবে তখন ওরা একটা আরেকজনের পোলারাইজেশনকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। তাদের মধ্যে হচ্ছে একটা চার্জ ট্রান্সফার, যখন একটা মলিকুল তার চার্জটা অন্য আরেকটা মলিকুলকে ট্রান্সফার করতে পারে, সেটা এই স্লাইডে আমি বলছি। এটা মলিকুলার অরবিটাল থিওরি দিয়ে খুব সহজেই এক্সপ্লেন করা যায়। মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি ট্রাইং টু এক্সপ্লেন। সো দিস ইজ সিগমা হোল ইন্টারাকশন। এটা একটু মনে রাখবে, এটা আমি বারবার বলবো, সিগমা হোল ইন্টারাকশন মানে এক্স আর ওয়াই দুটো অ্যাটম তার একটা সিগমা বন্ড তৈরি করেছে, আর এক্সটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন ওয়াই, অ্যান্ড দেন জেড ইজ কামিং উইথ এ লোন পেয়ার অ্যান্ড ইন্টারাক্টিং উইথ ওয়াই। ঠিক আছে? মানে এখানে একটা সিগমা হোল তৈরি হয়েছে, আর যেটা সেই সিগমা হোলে ইলেকট্রন দিচ্ছে, যেটা বললাম চার্জ ট্রান্সফার। সেটা আমি মলিকুলার ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। এই ধরো এক্স, ঠিক আছে, ওর একটা ইলেকট্রন আছে, যে কোনো সিগমা বন্ডে তোমরা জানো জেনারেলি যে দুটো অ্যাটম একটা একটা করে ইলেকট্রন দেয়, একটা সিগমা বন্ড তৈরি করে। এবার এক্স এটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, তারপরে একটু নিচে আছে, ওয়াই ইলেকট্রোপজিটিভ, তারপরে এর অরবিটালটা একটু উপরে আছে, এই দুটো ইলেকট্রন শেয়ার করে এটা একটা সিগমা বন্ড তৈরি করেছে, এটা হচ্ছে মলিকুলার অরবিটাল।
আর এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টি বন্ডিং। এটা হচ্ছে বন্ডিং সিগমা, এটা হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা। অ্যান্টি বন্ডিং সিগমাতে দেখো কোনো ইলেকট্রন নেই, ঠিক আছে। এবার এই অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা অরবিটাল, যেটা দেখো এই অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা অরবিটালে এই অরবিটালটা যেটা ওয়াই থেকে আসছে, ওয়াইটা ইলেকট্রোপজিটিভ রিলেটিভলি, এটা কিন্তু লার্জার সাইড। সুতরাং এই জেড অ্যাটমটা এই ওয়াই এর সাইডে ওয়াই এর সাইড থেকে আসবে। এই সিগমা স্টার অরবিটাল আর জেড এর লোন পেয়ার, জেড হচ্ছে আর একটা অ্যাটম লিউস বেস যার একটা লোন পেয়ার আছে, তার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, করে এই একটা এখানে চার্জ ট্রান্সফার কমপ্লেক্স বা চার্জ ট্রান্সফার বন্ডিং তৈরি করছে উইক। এখানে জেনারেল উইক, কখনো কখনো সেটি স্ট্রং হতে পারে, সেই এক্সাম্পল আমি দেবো। এইটা হচ্ছে সিগমা হোল। এই অ্যান্টিবন্ডিংটা সিগমা স্টার অ্যান্টিবন্ডিংটা হচ্ছে সিগমা হোল। সেই সিগমা হোলে এই জেড লোন পেয়ারটা দিচ্ছে। আচ্ছা সুনির্বাণ, হ্যালো সুনির্বাণ, okay, so I hope you can see my cursor, all of you. Okay, so চার্জ ট্রান্সফার এখানে হচ্ছে সিগমা হোল। এই লোন পেয়ারটা এটার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে একটা চার্জ ট্রান্সফার বন্ডিং তৈরি করছে এখানে, ঠিক আছে। এবার এটা হচ্ছে পাই হোল, এক্স অ্যান্ড ওয়াই তারা পাই বন্ড তৈরি করছে একটা, অফকোর্স একটা সিগমা একটা পাই, এটা ডাবল বন্ড। এবার এক্স আর ওয়াই এই পি অরবিটালগুলো একটা একটা ইলেকট্রন দিয়ে এখানে একটা পাই অরবিটাল তৈরি হয়েছে। দেখো এই অরবিটালটা কিন্তু এক্স থেকে আসছে, যেটা লার্জার, আর এক্সটা হচ্ছে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, আর এখানে হচ্ছে স্মলার, এটা হচ্ছে ওয়াই থেকে আসছে। আর ওয়াইটা হচ্ছে ক্লোজার টু দিস পাই স্টার অরবিটাল। সেক্ষেত্রে ওয়াই এর অরবিটাল লার্জার অ্যান্ড এক্স এর অরবিটালটা স্মলার, বিকজ এক্স ইজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দিস পাই স্টার অরবিটাল। এখন এটা অলরেডি ফিল হয়ে গেছে, যার ফলে পাই বন্ড তৈরি হচ্ছে, আর এই পাই স্টার অরবিটালটা হচ্ছে এমটি। তখন জেড তার একটা লোন পেয়ার নিয়ে আসবে, তখন এই পাই স্টার অরবিটালকে অ্যাটাক করবে। আর সেই ডায়াগ্রামটা এখানে দেখানো হয়েছে। পাই স্টার অরবিটাল ইজ ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ জেড লোন পেয়ার অ্যান্ড ফর্মিং এ চার্জ ট্রান্সফার বন্ড, and this one is called pi hole, ঠিক আছে। সুতরাং পাই হোলটা জেনারেট হচ্ছে এই ওয়াই অ্যাটমের উপর মেইনলি। তবে আমি জানি না তোমাদের এই মলিকুলার অরবিটাল থিওরিটা সিলেবাসে, বিএসসি সিলেবাসে থাকে কিনা। সুতরাং যদি না থাকে তাহলে তোমরা প্রিভিয়াস স্লাইডটা বুঝতে পারোনি। সেই কারণে আমি আরেকটা স্লাইড বানিয়েছি যেটা তোমরা বুঝতে পারবে এই মলিকুলার অরবিটাল থিওরি ছাড়াও তোমরা যেটা বোঝো, অর্গানিক রিঅ্যাকশন মেকানিজম, সেইটা দিয়ে আমি ট্রাই টু এক্সপ্লেন, ঠিক আছে। ধরো এক্স আর ওয়াই দুটো পি অরবিটাল নিয়ে তারা একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি করলো, এটা তোমরা সবাই জানো। এবার যখন কোভালেন্ট বন্ড তৈরি করার আগে এখানে দেখো এই দুটো অরবিটাল সাইড কিন্তু সেম ড্র করেছি, এটার ক্ষেত্রে সেম, মানে এখানটার একটা ইলেকট্রন এটা কিন্তু দুটো সাইডেই সমানভাবে আছে, ঠিক আছে। কিন্তু যখন একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি হয়ে গেল, ইলেকট্রন ডেনসিটিটা এই দুটোর মাঝখানে কিন্তু অনেক বেশি, এই সাইডে খুব কম, ঠিক আছে। এই সাইডে কম থাকার ফলে হয়েছে কি, এই নিউক্লিয়াসটা অনেক বেশি এক্সপোজড টু দ্য সারফেস, যার ফলে এখানে একটা সিগমা হোল তৈরি হলো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সিগমা বন্ড, আর হচ্ছে সিগমা হোল। এবার জেড উইল কাম উইথ ইস লোন পেয়ার অ্যান্ড উইল ইন্টারাক্ট উইথ দ্য সিগমা হোল অফ ওয়াই সাইড, ঠিক আছে। এবার তোমরা SN2 রিঅ্যাকশন করেছো, যেখানে এই একটা মলিকুল থাকবে আর একটা লিউস বেস তার লোন পেয়ার নিয়ে আসবে, ওয়াইকে অ্যাটাক করবে আর এক্সটা বেরিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তোমার একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি হবে আর একটা কোভালেন্ট বন্ড ভেঙে যাবে। ওটা হচ্ছে অনেকটা এই ধরনের, একই ধরনের। এখানে একটা কোভালেন্ট বন্ড তৈরি হয় আর এখানে একটা উইক ইন্টারাকশন তৈরি হয়, আদারওয়াইজ অল আর মোর অর লেস সেম। ওকে, আশা করি এই এক্সপ্লেনেশনটা তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে। আর এক্স ওয়াই জেড এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এবার পাই হোল ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে এটা একটা এক্সাম্পল, যেখানে আয়োডিন যদি নাও, আয়োডিনের সাথে আই মাইনাস অ্যাড করো সলিউশনে, তাহলে ওটা একটা I3 তৈরি হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিম কেস, যেখানে এটার উইক ইন্টারাকশন নয়, এই বন্ড আর এই বন্ড ইকুয়ালি স্ট্রং, বোথ আর কোভালেন্ট বন্ড, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের ইন্টারাকশন, মানে এই সিগমা হোল ইন্টারাকশন হুইচ ইজ দ্য এক্সট্রিম কেস,
অফ এক্সাম্পল, যেটা ভীষণ ভীষণ স্ট্রং। এবার ধরো এখানে এক্স আর ওয়াই একটা পাই বন্ড তৈরি করেছে, এক্স ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দ্যান ওয়াই। এবার জেড একটা লোন পেয়ার নিয়ে এসে ওয়াইকে অ্যাটাক করছে, ঠিক আছে? অ্যাটাক করছে মানে এখানে একটা উইক ইন্টারাকশন তৈরি হচ্ছে। যেহেতু এক্স ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, সুতরাং এখানে একটা ডেল্টা পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে। এটা অনেকটা তোমার ওই সাপোনিফিকেশন রিঅ্যাকশনের মতো। যখন ধরো তুমি একটা এক্সটার নাও, তাকে বেস দিয়ে হাইড্রোলিসিস করো, তখন কি হয়, এই OH মাইনাসটা এই কার্বনে অ্যাটাক করে, তারপর লোন পেয়ারটা এখানে চলে যায়, আর তারপর যা হয় সেটা তোমরা জানো। এই অ্যাঙ্গেলটা মোটামুটি 90 ডিগ্রির কাছাকাছি। এই ইন্টারাকশনটা অনেকটা হচ্ছে ওই রকম। আশা করি এই স্লাইডটা থেকে তোমরা ইন্টারাকশনের জিওমেট্রি অ্যান্ড রিজনটা অনেক বেশি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো। এই স্লাইডটা একটু ভালোভাবে মনে রাখো, কারণ এই স্লাইডটা বাট এই কনসেপ্টটা আমি এগেন অ্যান্ড এগেন আই ইউজ ফর নেক্সট almost all of the interactions except pi and metal pi. So I leave for another 3-4 seconds so that you see the slide properly and then remember it, because I'll be using this concept again and again for rest of the interactions except pi and metal pi. Okay, so I'll move to the next slide. Now এখানে একটা অ্যাটম আছে, আর এই অ্যাটমটা, এই পিঙ্ক কালার অ্যাটমটা এই রাইট সাইড থেকে এসে স্লোলি এদিকে আসছে আর এর সাথে ইন্টারেক্ট করছে। যখন এই রাইট সাইড থেকে আসছে এই ব্লু কালারের অ্যাটমের কাছাকাছি, তখন তার টোটাল এনার্জিটা কিভাবে ভ্যারি করছে সেটাই ডায়াগ্রামে দেখানো হচ্ছে। আমি অলরেডি বলেছি ডিসপারশন, ইন্ডাকটিভ আর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এগুলো অ্যাট্রাকটিভ হয়, আর এক্সচেঞ্জ রিপালশনটা রিপালসিভ হয়। তার মানে যখন অনেক অনেক দূরে আছে, তখন তুমি দেখো এনার্জিটা হচ্ছে এখানে, মানে রেড এই পিঙ্ক কালার বলটা যখন এখানে থাকবে, তখন এনার্জিটা হচ্ছে এখানে, দ্যাট ইজ ক্লোজ টু জিরো, মিন কোনো অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স বা রিপালসিভ ফোর্স কিছু নেই। এবার যখন অ্যাটমটা আস্তে আস্তে সামনে আসবে, ধরে 7 অ্যাংস্ট্রম, তখন দেখেছো একটু নেগেটিভ এলো। নেগেটিভ মানে স্টেবিলিটি, তার মানে এটা একটু স্টেবিলাইজ হলো। আর যখন 6 এলো, তখন এই অ্যাটমটা তখন স্টেবিলিটিটা এতটা হলো, এই 0 থেকে এতটা নেগেটিভ। মানে যত সামনে আসছে তত এটা নেগেটিভ হচ্ছে, মানে তত বেশি সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ হচ্ছে। তোমরা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন পড়েছো, সে মানে এনার্জি দেবে, ঠিক আছে? এখানে অ্যাকচুয়ালি ডেল্টা জি বলা হচ্ছে, ডেল্টা জিটা নেগেটিভ হচ্ছে। এই পয়েন্টে এসে হচ্ছে মিনিমাম। এই পয়েন্টে যখন চলে এলো, তখন রিপালসিভ ফোর্স, যেটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রিপালশন, আর এদিকে হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, মানে এই তিনটে ব্যালেন্স হয়ে গেল, মানে দুটোই সমান সমান হয়ে গেল। তার ফলে এটা হচ্ছে গিয়ে ইকুইলিব্রিয়ামে চলে এলো। এটা হচ্ছে মোস্ট স্টেবল জিওমেট্রি ফর দিস ইন্টারাকশন। এবার এদিকে আরো যদি সামনে যেতে চায়, তখন রিপালসিভ ফোর্সটা ডমিনেট করবে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা তুলনায়, আর এদিকে যখন যাবে তোমার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা ডমিনেট করবে রিপালসিভ ফোর্সের তুলনায়। কারণ এই রিজিয়নটা হচ্ছে দাগের, এই রিজিয়নটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রিপালশন ডমিনেট, আর এই সাইডটা হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স ডমিনেট, ঠিক আছে? তো প্রথমে আমি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে শুরু করবো, যেহেতু তোমরা হাইড্রোজেন বন্ড নিয়ে বন্ড সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল বা ফ্যামিলিয়ার। তোমরা জানো ওয়াটার, তার মলিকুলার হচ্ছে 18 গ্রাম পার মোল, আর H2S তার মলিকুলার হচ্ছে 34 গ্রাম পার মোল। যেটা হেভিয়ার সেটা লিকুইড হওয়া উচিত ছিল, যেটা লাইটার সেটা গ্যাস হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে উল্টো, ওয়াটারটা লিকুইড অ্যান্ড H2S is gas. Why? Because oxygen is more electronegative than sulfur, so it can attract the electron, HO bonded electron towards it more effectively than what sulfur can do. যার ফলে অক্সিজেনটা বেশি ডেল্টা নেগেটিভ অ্যান্ড হাইড্রোজেন মোর ডেল্টা পজিটিভ ইন ওয়াটার দ্যান ইন H2S। যার ফলে ওয়াটার হাইড্রোজেন বন্ডটা মাচ স্ট্রঙ্গার দ্যান হাইড্রোজেন বন্ড ইন H2S। H2S এর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডটা ভীষণ উইক, যার ফলে ওয়াটারটা room temperature and normal pressure liquid, whereas H2S is a gas. এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ড, এই ডটেড লাইন দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ড বোঝানো হয় যখন তোমরা ড্র করবে। এই নেগেটিভ অক্সিজেনটা নেগেটিভ চার্জ, পার্সিয়ালি নেগেটিভ চার্জ হয়েছে, আর এই হাইড্রোজেনটা পার্সিয়ালি পজিটিভ চার্জ হচ্ছে, নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাট্রাকশন।
এটাকে তোমরা ওই সিগমা হোল ইন্টারাকশন দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারো যে অক্সিজেন লোন পেয়ার আছে আর এই কোভ্যালেন্ট বন্ডের এইখানটাতে একটা সিগমা হোল তৈরি হয়েছে, যার ফলে এই লোন পেয়ারটা সিগমা হোলের সাথে ইন্টারাক্ট করছে। অ্যাকচুয়ালি যখন বন্ডটা ভীষণ স্ট্রং হয় তখন এই সিগমা হোল কনসেপ্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়। যখন ওই বন্ডটা relatively not so strong but water is moderately strong, that time this electrostatic force dominates. Okay, এটা একটা জেনারেল পিকচার জেড এইচ এ হাইড্রোজেন বন্ডের পিকচার। আর যখন এইভাবে লেখো তখন 3টে ডট দিতে হয় হাইড্রোজেন বন্ড বোঝাবার জন্য, যত কিছু ডট দিলে কিন্তু হয় না, ঠিক আছে? 3টে ডট। Small d represents the distance between H and A. Capital D represents distance between Z and A, and theta represents the angle between among Z, A, H and A. So angle around H, Z, H. আর স্ট্রং বন্ডের ক্ষেত্রে 180 ডিগ্রি প্রেফার্ড অ্যাঙ্গেল, বিকজ স্ট্রং বন্ডের ক্ষেত্রে তোমার ওই সিগমা হোলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যার ফলে ওটা ভীষণ ডিরেকশনাল হয়। নাও what are the parameters that can influence the strength of this bonding? কোন কোন প্যারামিটারগুলো এই বন্ড স্ট্রেংথটাকে কন্ট্রোল করে? অবশ্যই বুঝতে পারছো এটা যত বেশি নেগেটিভ হবে, এটা যত বেশি পজিটিভ হবে তত বেশি স্ট্রং হবে। আর কখন এটা বেশি নেগেটিভ, কখন এটা বেশি পজিটিভ হবে? যখন এই অ্যাটমটা বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হবে। হ্যাঁ, একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে এই অ্যাটমটাকে হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার বলে আর এই অ্যাটমটাকে হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার বলে, ঠিক আছে? কারণ হাইড্রোজেনটার সাথে কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড এই H প্লাসটা দিচ্ছে, সুতরাং এটাকে হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার বলবে, আর এই H প্লাসটা নিচ্ছে, সুতরাং এটাকে হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার বলবে। এবার এই অ্যাটমটা, এখানে আমি অক্সিজেন দিয়েছি, এটা নাইট্রোজেন হতে পারে, কার্বন হতে পারে, অন্য কিছু সালফার হতে পারে। এই অ্যাটমটা যত বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হবে তত বেশি এটা নেগেটিভ হবে, আর হাইড্রোজেনটা যত বেশি পজিটিভ হবে, ফলে এই ইন্টারাকশনটা তত বেশি স্ট্রং হবে। ফ্লোরাইড F মাইনাস কিন্তু ভীষণ স্ট্রং হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার, কিন্তু এই ফ্লোরিনটাই যখন কার্বনের সাথে বন্ডেড হয়ে যায়, মানে CF, আমি CX কথা বলছি, C কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড F, সেই Fটা কিন্তু ভীষণ উইক হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার। অনেকেই এটা ভুল করে, ভাবে ফ্লোরিন ভেরি স্ট্রংলি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম, সো ইট শুড বি ভেরি গুড অ্যাকসেপ্টার, বাট নট। যখন ওটা মাইনাস থাকে এটা ভীষণ স্ট্রং, কিন্তু যখন কার্বনলি বন্ডেড হয়ে যায়, যেটা এখানে দেখানো হচ্ছে, তখন এটা ভীষণ উইক হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার হয়ে যায় বিকজ অফ ইটস হার্ডনেস। আর কোন পিরিয়ডিক টেবিলে ডাউন দ্য গ্রুপ কিভাবে ভ্যারি করে? যেহেতু ডাউন দ্য গ্রুপ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কমে যায়, সুতরাং হাইড্রোজেন বন্ড স্ট্রেংথটা কমে যায়। যেমন অক্সিজেন ওয়াটার হাইড্রোজেন বন্ড ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান H2S H2S। অ্যাক্রস এ পিরিয়ড সেটা কিভাবে ভ্যারি করে? কোনো একটা পিরিয়ডে যদি রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে আসো, অ্যাকসেপ্টেডটাকে কমন রেখে দাও অক্সিজেন, ঠিক আছে? আর ডোনারটা ভ্যারি করছে ফ্লোরিন টু অক্সিজেন টু নাইট্রোজেন টু কার্বন, তার ইয়েটা মানে স্ট্রেংথটা কমে আসবে, কারণ ফ্লোরিন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, সুতরাং হাইড্রোজেনটা অনেক বেশি পজিটিভ দেন অক্সিজেন, তার ফলে এটা বেশি স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড সো অন। সুতরাং রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে যখন যাবে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কমছে, বন্ড স্ট্রেংথটা কমবে। এফেক্ট অফ হাইব্রিডাইজেশন, এবার ধর তুমি CHO জেনারেলি উইক হাইড্রোজেন বন্ড, তো কিন্তু এবার CH এর মধ্যে কার্বনটা sp3 হতে পারে, sp2 হতে পারে, sp হাইব্রিডাইজ হতে পারে। যখন এটা sp হাইব্রিডাইজ হয় তোমরা জানো, তখন হাইড্রোজেনটা অ্যাসিডিক হয়, রিলেটিভলি মোর অ্যাসিডিক। সুতরাং sp হাইব্রিডাইজ কার্বন অ্যাটম মানে হাইড্রোজেনটা স্ট্রঙ্গার ফর্ম হবে, রিলেটিভলি স্ট্রঙ্গার, ওটা অবশ্যই OH NH এর মতো নয়। আর sp3 হলে সেটা অনেক উইক বন্ড ফর্ম করে। আর এটা হচ্ছে 3 সেন্টার্ড 4 ইলেকট্রন ইন্টারাকশন। বিকজ ওয়াই 4 ইলেকট্রন? এই অক্সিজেন একটা লোন পেয়ার আছে, প্লাস এই বন্ড পেয়ার আছে, এখানে দুটো ইলেকট্রন, এখানে দুটো ইলেকট্রন, 4 ইলেকট্রন, আর 3টে অ্যাটম ইনভলভ, OHO, এখানে ZHE, 3টে অ্যাটম ইনভলভ, ঠিক আছে? যার ফলে এটা 3 সেন্টার 4 ইলেকট্রন ইন্টারাকশন। এগুলো সাম প্যারামিটার টেবিলে দেওয়া হয়েছে। ভেসান স্ট্রং এর ক্ষেত্রে বন্ড এনার্জি হবে 15 to 40 কিলো ক্যালোরি পার মোল, স্ট্রং এর ক্ষেত্রে এটা, উইকের ক্ষেত্রে লেস দ্যান 4। এক্সাম্পলস দেখানো হয়েছে। সাধারণত আয়নিক বন্ডের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডটা স্ট্রঙ্গার হয়, এখানে এফটা হচ্ছে নেগেটিভ, এখানে নাইট্রোজেনটা পজিটিভ, যার ফলে হাইড্রোজেনটা ভীষণ অ্যাসিডিক, এখানে এফটা হচ্ছে নেগেটিভ, যার ফলে এটা ভীষণ ভেরি স্ট্রং লিউজ বেস। এখানে যদি এটা নিউট্রাল, কিন্তু অক্সিজেন ফসফরাস এটা অলমোস্ট লাইক নেগেটিভ, and phosphorus is positive almost, so it also very strong category তে পড়ে।
ওই স্ট্রংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলো নিউট্রাল হয়, OHO, OHN, NHO এই ধরনের, আর উইকের ক্ষেত্রে CHO, CH পাই, OH পাই এই ধরনের হয়। আমি জানি না তোমরা আইআর তোমাদের সিলেবাসে আছে কিনা, আইআর যদি থাকে তাহলে বুঝবে তাদের একটা পিক থাকে, এই ধরো কোনো একটা OH হলো বা NH এর পিক, সেগুলো যদি ভেরি স্ট্রং হাইড্রোজেন বন্ড করে তাহলে সেটা শিফটটা হবে গ্রেটার দেন 25%, স্ট্রং এর ক্ষেত্রে 5 to 25, উইকের ক্ষেত্রে লেস দেন 5%। আর এখানে ক্যাপিটাল ডিটা কেমনভাবে ভ্যারি করবে, স্মল ডিটা কেমনভাবে ভ্যারি করবে, সেই সবগুলো দেওয়া হয়েছে। মানে যত বেশি স্ট্রং হবে সাধারণত বন্ডগুলো তত বেশি শর্টার হবে, আর অ্যাঙ্গেলটা তত বেশি লিনিয়ার হবে। এই প্যারামিটারগুলো এখানে সেইভাবেই দেওয়া হয়েছে। এবার কোভালেন্সি মানে হচ্ছে কি তোমার ওই সিগমা হোল ইন্টারাকশনটা যত বেশি স্ট্রং হবে তখন সিগমা হোল ইন্টারাকশনটা তত বেশি প্রমিনেন্ট হবে। ভীষণ স্ট্রং এর ভেরি স্ট্রং এর ক্ষেত্রে ওটা বেশি প্রমিনেন্ট, অ্যান্ড ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইজ অলসো সিগনিফিক্যান্ট। স্ট্রং এর ক্ষেত্রে কিন্তু ওই কোভালেন্সিটা উইক হবে, কোভালেন্সি মানে ওই সিগমা হোল ইন্টারাকশনটা, কিন্তু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশনটা মানে প্লাস মাইনাসটা ডমিনেট করবে। যেখানে সেক্ষেত্রে উইক, সেক্ষেত্রে দুটোই খুব কম হবে উইক ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে। এখানে আরো দুটো কনসেপ্ট আছে, কোঅপারেটিভিটি অ্যান্ড নেগেটিভ কোঅপারেটিভিটি। ধরো তোমার একটা ওয়াটার মলিকুল আর একটা ওয়াটার মলিকুলের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করলো, এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ড দেখানো হয়েছে, এই বন্ড একটা বন্ড করেছে, তার বন্ড এনার্জি হচ্ছে E, আর এখানে দেখানো হয়েছে দুটো বন্ড তৈরি করেছে OH 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 লাইক দিস, আর এখানে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টার, এই অক্সিজেনটা অ্যাকসেপ্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডোনার, আর এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টার। তাহলে কি এখানে এই দুটো হাইড্রোজেন বন্ড কি ইট উইল বি 2E না কি লেস দেন 2E নাকি মোর দেন 2E? এখানে যদি এই বন্ড এনার্জি যদি E হয় তাহলে এখানে দুটো আছে, তাহলে 2E হবে, কিন্তু না, এটা 2E হবে না, এটা উইল বি মোর দেন 2E। দ্যাট ইজ বিকজ অফ কোঅপারেটিভিটি। এই কোঅপারেটিভিটি কেন হয়? ধরো যখন একটা এই বন্ডটা তৈরি হয়নি তখন তার পোলারাইজেশনটা ভাবো, এবার যখন বন্ডটা তৈরি হলো তার পোলারাইজেশনটা ভাবো। যখন বন্ডটা তৈরি হলো তখন কি হবে, এই বন্ডটা তৈরি হওয়ার জন্য এই বন্ডটা একটু উইক হয়ে যাবে, যার ফলে এই OH এর ইলেকট্রনটা এদিকে শিফট করে যাবে, ঠিক আছে, আর এই অক্সিজেনটা এই হাইড্রোজেনটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, যার ফলে এটা যখন এদিকে শিফট করে গেলে এটা অনেক বেশি নেগেটিভ হলো, আর যেহেতু এই অক্সিজেনটা এটাকে অ্যাট্রাক্ট করলো সুতরাং একটা ইলেকট্রন ডেনসিটি এদিকে শিফট করে গেল, এই ইলেকট্রন ডেনসিটি যখন শিফট করে গেল এই ইলেকট্রন ডেনসিটিটাও কিন্তু এই অক্সিজেন থেকে কিছুটা শিফট করে যেতে বাধ্য হবে, যার ফলে এই অক্সিজেনটা স্ট্রঙ্গার লিউইস বেস হয়ে গেল আর এই হাইড্রোজেনটা স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হয়ে গেল, ঠিক আছে। যার ফলে যখন আরো একটা OH এদিক থেকে আসবে সেটা আরো এই বন্ডটা আরো বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে, এই বন্ডটা অলরেডি ছিল এই বন্ডটা আরো বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে, কিংবা এই সাইড থেকে যখন আর একটা OH আসবে তখন এখানের বন্ডটা স্ট্রং হয়ে যাবে, যার ফলে এটা মানে একটা বন্ড আর একটা বন্ডকে কোঅপারেট করছে, যার ফলে এই বন্ড স্ট্রেংথটা কিন্তু আরো বেশি হচ্ছে, যার ফলে এটা ইট উইল নট বি জাস্ট ডাবল বাট ইট উইল বি মোর দেন ডাবল। এরপর দুইয়ের জায়গায় যদি তিনটে হাইড্রোজেন বহন, এটা আরো বেশি কোঅপারেটিভিটি আরো বেশি হবে। 3 যদি হয়, 3 জায়গায় 4 হয়, যত পারবে কোঅপারেটিভিটা বেশি হবে, মানে ইন্টারাকশনটা আরো বেশি স্ট্রং হবে, একটা লেভেল পর্যন্ত এটা থাকবে, তারপর খুব একটা এফেক্ট থাকবে না। হোয়াট ইজ নেগেটিভ কোঅপারেটিভিটি? নামটা শুনে বুঝতে পারছো এটা জাস্ট কোঅপারেটিভিটির অপোজিট। এক্ষেত্রে এই যে একটা বন্ড আছে, এটা ধরো বন্ড এনার্জি E, আর এখানে দেখো দুটো বন্ড আছে, দুটোই OH, কিন্তু এটা OH এখানেও OH, এটা হচ্ছে লেস দেন 2E, এটা নেগেটিভ মানে অ্যান্টি কোঅপারেটিভিটি বলতে পারো, বা ডিমিনিটিভ কোঅপারেটিভিটি, অ্যান্টাগনিস্টিক, বিভিন্ন ধরনের নাম আছে। এটা কেন হচ্ছে? ধরো একটা অলরেডি OH বন্ড আছে, এই সাইডটা নেই, ধরো এই রাইট সাইডেরটা আছে, এবার যখন এই বন্ডটা তৈরি করছে এই ইলেকট্রন পেয়ারটা এটাকে অ্যাট্রাক্ট করছে, যার ফলে এই ইলেকট্রনটা এখানে কিছুটা শিফট করে যাচ্ছে, এটা যখন শিফট করে যাচ্ছে এটা স্ট্রং লুইস বেস হয়ে গেল, যখন এটা স্ট্রং লুইস বেস হয়ে গেল তখন এই নিজের হাইড্রোজেনটাকে আরো বেশি স্ট্রংলি অ্যাট্রাক্ট করছে নিজের সাইডে, তার মানে হাইড্রোজেনটা লেস অ্যাসিডিক হয়ে গেল, যেহেতু লেস অ্যাসিডিক হয়ে গেল তখন এই বন্ডটা উইকার হয়ে গেল এটার তুলনায়, যার ফলে দুটো বন্ড থাকলেও সেটা কিন্তু লেস দেন 2E হয়ে গেল। এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার নেগেটিভ কোঅপারেটিভিটি। এক্ষেত্রে এখানে অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখো A, তারপরে AD দুটো এখানে, তারপরে A, আর এখানে কিন্তু ADA, এখানে DD লিখতে পারো তোমরা, এখানেও দুটো সাইডে ডোনার, যখন AD হয়ে যায় তখন সেটা কোঅপারেটিভিটি, এখানে যখন ADDA হয়ে যায় কিংবা DAD হয়ে যায় তখন সেটা নেগেটিভ কোঅপারেটিভিটি।
এবার আসি অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন। নাও in the case of hydrogen bond, we have seen it was a 3-centered 4-electron interaction, and hydrogen was positive, and then one lone pair was coming, and the lone pair was attracting or interacting with the H plus. In the case of agostic interaction, it is just opposite. It is that group is not giving H plus. Group H plus দিচ্ছে না, but এটা দিচ্ছে এই ইলেকট্রনটা। ধরো একটা CH আছে, CH অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন ইনভলভ হয়, এই CH কিন্তু H প্লাস হিসাবে ডোনেট করছে না, এই যে ইলেকট্রনটা আছে এই ইলেকট্রনটা ডোনেট করছে কোনো একটা মেটালের এমটি ডি অরবিটালকে। যদি কোনো একটা মেটালের এমটি ডি অরবিটাল থাকে আর সেই মেটালের কোঅর্ডিনেশন স্পেয়ারটি যদি আনস্যাচুরেটেড থাকে, তাহলেই কিন্তু এই বন্ডটা ডোনেট করবে, মানে ইলেকট্রনটা ডোনেট করবে, CH ইলেকট্রনটা ওই এমটি অরবিটালের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, যার ফলে একটা অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন তৈরি হবে। আর সেটা হবে 3-centered 2-electron interaction. Because why 2 electrons? Because only these 2 electrons are involved. 3-centered কেন? কারণ কার্বন, হাইড্রোজেন আর মেটাল, যার ফলে 3-centered। ঠিক আছে। হাইড্রোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা ছিল ক্লোজ টু 180, আর অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাচ স্মলার, অ্যারাউন্ড 140, 150 and so on. এটা একটা এক্সাম্পল অফ, এটা দেখো প্লাটিনাম DH সিস্টেম, তার হচ্ছে গিয়ে স্কোয়ার প্ল্যানার। এক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা কিন্তু অলরেডি ফুলফিল হয়ে গেছে, যে 4টেই হওয়ার কথা 4টেই আছে। আর এই জেড ডিরেকশনের অরবিটালটা অলরেডি ফিল্ড, সেটা কিন্তু ইলেকট্রন নেবে না, বাট ইলেকট্রন ইট ক্যান গিভ ইলেকট্রন। আর এখানে দেখো 3 ক্লোরিন, যার ফলে হাইড্রোজেনটা, মানে এটা ক্লোরোফর্ম, যার ফলে হাইড্রোজেনটা লিটল বিট অ্যাসিডিক, যার ফলে এটা হাইড্রোজেন বন্ড, এটা কিন্তু অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন নয়। ঠিক আছে, এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 180 ডিগ্রি। আর এক্ষেত্রে অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন, এক্ষেত্রে দেখো প্লাটিনাম 3টে বন্ড ফর্ম করেছে, একটা কোঅর্ডিনেশন স্পেয়ার এমটি আছে, তারপর এই ইলেকট্রনটা এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। ঠিক আছে, এখানে তোমার একটা ভ্যাকান্ট অরবিটাল আছে, বিকজ ইট ইজ এ DH সিস্টেম, এটা হচ্ছে অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 140, 150 এই ধরনের অ্যাঙ্গেল মেনটেন করে। তবে এই অ্যাগোস্টিক ইন্টারাকশন নিয়ে প্রচুর কনফিউশন আছে। অনেকেই লিখেছে এটা হাইড্রোজেন বন্ড, কে আবার এটা পরে প্রুভ করেছে না এটা হাইড্রোজেন বন্ড না অ্যাগোস্টিক, বা কেউ এটাকে বলেছে অ্যাগোস্টিক, কেউ বলেছে না এটা অ্যাগোস্টিক নয় হাইড্রোজেন বন্ড। মানে কনফিউশন, এটা অনেক ক্ষেত্রে এটা কনফিউশন তৈরি হয়ে যায় জিওমেট্রির জন্য। সবসময় এই জিওমেট্রিটা খুব বেশি ক্লিয়ার থাকে না। নেক্সট আসি হ্যালোজেন বন্ড। না, তোমরা জানো যে পিরিয়ডিক টেবিলে হ্যালোজেনটা হচ্ছে মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম ইন এনি পিরিয়ড। সুতরাং যখন এটা নেগেটিভলি চার্জ, পার্সিয়ালি নেগেটিভলি চার্জ, সুতরাং যখন দুটো হ্যালোজেন কাছাকাছি আসবে, তোমরা কি এক্সপেক্ট করবে যে ওটা তোমার একে অপরকে রিপেল করবে, কারণ দুটো নেগেটিভলি চার্জ। কিন্তু স্টিল দেখা গিয়েছে যখন দুটো হ্যালোজেন কাছাকাছি আসে, তখন তারা একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করে, যদি সেটা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে আসে, বিশেষ ডিরেকশনে ওরা কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ ইন্টারাকশন করে। সেটা কেন হয়? এতে এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে, এটা আয়োডিন, এটা হচ্ছে CI বন্ড, এটার এক্স্যাক্টলি 180 ডিগ্রি থেকে একটা নাইট্রো গ্রুপ এসছে, নাইট্রো অক্সিজেন ইজ নেগেটিভ, iodine is also more electronegative than carbon, but still it forms very strong halogen bond. Sometimes this halogen bond is stronger than conventional hydrogen bond. এক্ষেত্রে বোমিন দেখা গেছে, এটা হচ্ছে সায়ানো গ্রুপ, এটাও দেখো এই কার্বন বোমিনের অপোজিট ডিরেকশন থেকে আসছে, মানে এই বন্ড, এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 180 ডিগ্রি। ঠিক আছে, সুতরাং এটাকে হ্যালোজেন বন্ড বলা হয়। প্রিভিয়াস ক্ষেত্রে এটা হাইড্রোজেন ছিল, এটা লোন পেয়ার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছিল, সেটাকে হাইড্রোজেন বন্ড বলা হচ্ছিল। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন হ্যাজ বিন রিপ্লেসড বাই হ্যালোজেন, সেই হিসাবেই এটাকে হ্যালোজেন বন্ড বলা হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে হ্যালোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার, এটাকে বলা হয় হ্যালোজেন বন্ড ডোনার। না, কোন ক্ষেত্রে হ্যালোজেন বন্ডটা স্ট্রং হবে? যখন তোমার এই হ্যালোজেন অ্যাটমটা বেশি লার্জার হবে, মানে আয়োডিন উইল ফর্ম স্ট্রঙ্গার দেন ব্রোমিন, ব্রোমিন উইল ফর্ম স্ট্রঙ্গার দেন ক্লোরিন। এটা হাইব্রিডাইজেশনের সাথে কেমন হবে রিলেটেড? এটা একেবারে হাইড্রোজেন বন্ডের মতোই। যখন এটা কার্বনটা sp হবে, সেটা স্ট্রঙ্গার হ্যালোজেন বন্ড তৈরি করবে, এটা যদি sp3 হয় সেটা উইক হ্যালোজেন বন্ড তৈরি হবে। জাস্ট লাইক হাইড্রোজেন বন্ড, কনসেপ্টস আর সেম। তা এখন এই আয়োডিনটা কেন স্ট্রঙ্গার হ্যালোজেন বন্ড তৈরি করে দেন ক্লোরিন? আর ফ্লোরিন, এখানে আবার ফ্লোরিন লিখিনি, কারণ ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে এতটাই উইক হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা করে না। যখন ক্লোরিন টু ব্রোমিন আয়োডিন এখানে যখন যাবে, মুভ করবে, দেখবে ফ্লোরিনটা ভেরি স্মল অ্যান্ড মোর অর লেস স্ফেরিক্যাল। এবার যখন আস্তে আস্তে অ্যাটমগুলো বড় হবে, তখন দেখতে পারো অ্যাটমের সাইজটা বড় হচ্ছে, আর ওটা বেশি ইলিপ্টিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু আর
স্ফেরিক্যাল নয়। ইলিপ্টিক্যাল হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, এই সাইডটা মানে এই কার্বন হ্যালোজেনের অপোজিটে দেখো নিউক্লিয়াসের অনেক কাছাকাছি আছে সারফেসটা, যার ফলে এটা ডেল্টা পজিটিভ চার্জ তৈরি হচ্ছে। এই কনসেপ্টটাই আমাকে দিয়েছিলাম সেই ডিসপারশন ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। কিন্তু ডিসপারশন ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে ওটা পার্মানেন্ট ছিল না, কন্টিনিউয়াসলি ফ্লাকচুয়েট করছিল। এই পোলারাইজেশনটা কিন্তু পার্মানেন্ট। আর এই সাইডটা দেখো ইলেকট্রনটা অনেক বেশি থিক লেয়ারটা, যার ফলে এখানে নেগেটিভলি চার্জ জেনারেট হয়েছে। যার ফলে কোনো একটা যদি নিউক্লিওফাইল আছে, নিউক্লিওফাইলটা কিন্তু এখানে অ্যাটাক করবে। ফর এক্সাম্পল হিয়ার কোনো যদি ইলেকট্রোফাইল আছে, ইলেকট্রোফাইলটা কিন্তু এই সাইড থেকে অ্যাটাক করবে। যেমন এটা কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারবে এই সাইডটা থেকে, আর এই সাইডটা থেকেও হ্যালোজেন বন্ড তৈরি হবে, ঠিক আছে। এটা এটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সারফেস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল, এটা ফ্লোরিন CF4, এটা হচ্ছে ফ্লোরিন, ঠিক আছে। ফ্লোরিন দেখো এইখানটায় খুব ডিপ ব্লু আছে আর এখানে লাইট ব্লু আছে। ব্লু কালার মানে হচ্ছে নেগেটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল, মানে ধরে নিতে পারো নেগেটিভ চার্জ, পার্সিয়াল নেগেটিভ চার্জ। আর রেড মানে হচ্ছে কি পার্সিয়াল পজিটিভ চার্জ এই পিকচারের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। এখানে দেখো ফ্লোরিনের চারিদিকেই কিন্তু ব্লু, তার মানে সব পুরো সারফেসটা হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভলি চার্জ। এখানে লাইট ব্লু মানে নেগেটিভ চার্জটা কম, এখানে ডিপ ব্লু মানে নেগেটিভ চার্জটা খুব বেশি। ফ্লোরিন থেকে যখন ক্লোরিন চলে যাচ্ছে, এটা ক্লোরিন অ্যাটম, দেখো এখানে ইয়েলো একটা কালার জেনারেট হয়েছে। আর পেরিফেরি মানে এই সাইডটা, এইখানটা কিন্তু ব্লুই আছে, তার মানে এইখানটা এখনো নেগেটিভ আছে, এখানটা এখনো নেগেটিভ আছে, আর এখানটা হালকা পজিটিভ চার্জ তৈরি হয়েছে, যার ফলে ক্লোরিনটা তোমার হ্যালোজেন বন্ড তৈরি করতে পারবে। এটা হচ্ছে ব্রোমিন অ্যাটম CF3Br। ব্রোমিনের রেড কালারটা অনেক বেশি অরেঞ্জ হয়ে গেছে, ইয়েলো নেই, তার মানে পজিটিভ চার্জটা আরো বেশি প্রমিনেন্ট, এটা আরো ভালো স্ট্রং হ্যালোজেন বন্ড তৈরি করবে। কিন্তু এই সাইডটা দেখো এখনো ব্লু আছে, মানে এখানে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে। কোনো ইলেকট্রোফাইল এখানে অ্যাটাক করবে আর নিউক্লিওফাইল এখানে অ্যাটাক করবে। আয়োডিনের ক্ষেত্রে দেখো একেবারে রেড হয়ে গেছে, মানে পজিটিভ চার্জটা অনেক বেশি প্রমিনেন্ট, যার ফলে এটা ভীষণ স্ট্রং হ্যালোজেন বন্ড তৈরি করবে। আর এখানে কিন্তু ব্লু আছে, এখানে হাইড্রোজেন বন্ড এটা তৈরি হতে পারে এই সাইডে, যদি কোনো একটা H+ আসে এই সাইডে। এনার্জিটা দেখানো হচ্ছে, ইট ক্যান বি ভেরি উইক লাইক 10 কিলোজুল পার মোল, ইট ক্যান বি ভেরি স্ট্রং around 150 কিলোজুল পার মোল in the case of I3 minus. নাও এটা হ্যালোজেন বন্ড দেখালাম, যেখানে হ্যালোজেন ইন্টারঅ্যাক্ট করছে উইথ এ লোন পেয়ার অফ আদার অ্যাটম লাইক অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এটসেট্রা। এবার আমি তোমাকে হ্যালোজেন ইন্টারঅ্যাকশন দেখাচ্ছি। হ্যালোজেন ইন্টারঅ্যাকশন দেখতে পাবে টাইপ, যেটা দু ধরনের জিওমেট্রি থাকে। টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে এটা কার্বন হ্যালোজেন কার্বন বর্ণ অ্যাটম হতে পারে। এই অ্যাঙ্গেলটা বলা হচ্ছে θ2 আর এই অ্যাঙ্গেলটা বলা হচ্ছে θ1। টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে দুটো অ্যাঙ্গেলই কিন্তু সমান, যার ফলে ডেল্টা থিটা মানে θ1 - θ2 ক্লোজ টু 0। এন্ড টাইপ 2 অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে ক্লোজ টু 90 ডিগ্রি, যার ফলে ডেল্টা থিটা ইজ ক্লোজ টু 90 এটা অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি ইন দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড। টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে আমি এখানে অলরেডি চার্জ সেপারেশনটা দেখিয়েছি, পোলারাইজেশনটা দেখিয়েছি, সেই হিসেবে কেমনভাবে অ্যাট্রাকশন হয়। দেখা যায় পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জের কাছাকাছি আসছে, ঠিক আছে। তো এখানে অ্যাট্রাকশনটা খুব কম, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ একেবারে থেকে মানে টাচ করে আছে, যার ফলে অ্যাট্রাকশনটা খুব বেশি। সুতরাং টাইপ 2 ইন্টারঅ্যাকশনটা অনেক বেশি স্ট্রং হওয়ার কথা টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। আর যেহেতু পোলারাইজেশনটা বেশি, ডেল্টা পজিটিভ ডেল্টা নেগেটিভ ইন দি কেস অফ আয়োডিন, যার ফলে আয়োডিন ইন্টারঅ্যাকশনটা অনেক বেশি স্ট্রঙ্গার দেন ব্রোমিন দেন ক্লোরিন দেন ফ্লোরিন যেহেতু অলমোস্ট পুরোটাই নেগেটিভ, সুতরাং ফ্লোরিন ইন্টারঅ্যাকশনটা অলমোস্ট নেগলিজিবল, অনেক ক্ষেত্রে রিকেল করে তারা। তো আমার এখানে একটা কাজ আছে, কাজটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু এই মডেলটা থেকে বলছে টাইপ 2টা বেশি স্ট্রঙ্গার দেন টাইপ 1, কিন্তু যখন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের উপর অ্যানালাইসিস করা হয়েছিল তখন দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটছে, যার ফলে কেউ এক্সপ্লেন করতে পারছিল না কেন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ইজ শোয়িং ডিফারেন্ট ফ্রম। আমরা প্রথম এক্সপ্লেন করেছিলাম, সেটা এই পেপারে পাবলিশ করেছি। আমরা দেখিয়েছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি দে আর নট কন্ট্যাক্টেড টু ইচ আদার, বাট আই এম নট গোয়িং ইন ডিটেল বিকজ অনলি আই এম নাও in 7th slide and already I have spent 40 minutes. So I'm skipping this. These are the two publications. Next, go to chalcogen bonding. Chalcogen bonding concept again same. হ্যালোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড ছিল, চালকোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে অলরেডি দুটো কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি হচ্ছে, সুতরাং
কোভালেন্ট বন্ডের অপোজিট থেকে নিউক্লিওফাইল আসবে, আর ইলেকট্রোফাইল যদি আসে সেটা y এই প্লেনের পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন থেকে আসবে, মোর অর লেস পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন থেকে, ঠিক আছে, যেটা হ্যালোজেনের বন্ডের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। কনসেপ্ট এগেইন সেম, x s and then LB mean Lewis base comes with this lone pair and interacts with the sigma hole of sulfur, and then x s LB is more or less linear, okay, and this is ys, so সুতরাং এদিক থেকেও একটা আসতে পারে, ঠিক আছে। এটা একটা এক্সাম্পল টেলুরিয়াম, এটা সালফারের গ্রুপেই, চালকোজেন গ্রুপেই, আর ফ্লোরিন দেওয়া হয়েছে যাতে করে ইলেকট্রনটা অনেক বেশি উইথড্র করতে পারে এই সাইডে, যার ফলে মোর পজিটিভ চার্জ উইল বি জেনারেটেড অন দ্য সারফেস অফ টেলুরিয়াম। Now this is the tellurium atom, this, and then you can see এই সাইডে তোমার এই CF3 টা আছে, আর এইগুলো হচ্ছে CF3, যার ফলে দেখো এই লাইন বরাবর, এই অ্যারোর লাইন বরাবর কিন্তু একটা ব্লু কালার তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্লু কালারটা হচ্ছে পজিটিভ, মানে কালার কোডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে পজিটিভ আর রেডটা হচ্ছে নেগেটিভ, ফ্লোরিনগুলো নেগেটিভ, এগুলো ফ্লোরিন। সুতরাং দেখো এখানে একটা PEP মিন পজিটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল, এখানে পজিটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল, এই সাইডে আরেকটা পজিটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল তৈরি হচ্ছে, মানে এখানে একটা এখানে একটা, বা যে কোনো নিউক্লিওফাইল এলে এই দুটো দিক থেকে অ্যাটাক করতে পারে। আর কোন কোন প্যারামিটার গুলো, এক্ষেত্রে সালফার সালফার অনেক সময় বন্ড তৈরি হয়, সালফার সালফার চালকোজেন বন্ড, সেক্ষেত্রে একটা সালফার এই যে চালকোজেন বন্ড তৈরি করবে, এই সালফারটা কিন্তু চালকোজেন বন্ড ডোনার হচ্ছে, এটা দেখো এই সালফার সালফার এই কার্বন, এটা 180 ডিগ্রি, আর এটা দেখো 90 ডিগ্রি, মানে এই সালফারটা এদিক থেকে অ্যাটাক করছে, এটা 90 ডিগ্রি থেকে আসছে। সুতরাং এই সালফারের নেগেটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল এখানটা ইউজ হচ্ছে, আর এই সালফারের এই পজিটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়ালটা ইউজ হচ্ছে। এই দুটো সালফারের জিওমেট্রি কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে। তো কোন কোন প্যারামিটার গুলো ইনফ্লুয়েন্স করবে বন্ডিংটাকে, এগেইন সেম কনসেপ্ট, যত বেশি তুমি ডাউন দ্য গ্রুপ যাবে তত বেশি অ্যাটমটা পোলারাইজেবল হবে, তত বেশি স্ট্রঙ্গার হবে, যে টেলুরিয়াম স্ট্রঙ্গার দেন সেলেনিয়াম, গ্রেটার দেন সালফার, গ্রেটার দেন অক্সিজেন। আর অফকোর্স লিউস বেসিসিটি, যেটা অ্যাটাক করবে সেটা লিউস বেসিসিটির উপর ডিপেন্ড করবে, যদি স্ট্রঙ্গার হয় বন্ডটা স্ট্রঙ্গার হবে। আর এই যে গ্রুপগুলো যেটা চালকোজেনের সাথে অলরেডি বন্ডেড, সেটা যত বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হবে এই গ্রুপগুলো, তত বেশি এখানে পজিটিভ চার্জটা জেনারেট করবে, তত বেশি স্ট্রঙ্গার হবে, আর এই অ্যাঙ্গেলটা হবে ক্লোজ টু 180 ডিগ্রি। অল দ্য কনসেপ্টস আর বেসিক্যালি সেম, জাস্ট লাইক হ্যালোজেন, জাস্ট লাইক হাইড্রোজেন। নেক্সট ইজ নিকোজেন বন্ডিং, এটা নিকোজেন বন্ডিং গ্রুপ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক এন্ড সো অন। এটা হচ্ছে নিকোজেন বন্ডিং, ওয়াই যে কোনো অ্যাটম, এক্স যে কোনো অ্যাটম ফসফরাসের সাথে এই লুইস বেস ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, ঠিক আছে। এই যে ওয়াই ফসফরাস, এখানে সিগমা হোল তৈরি হলো, এখানে এটা সিগমা বন্ড, একটা লোন পেয়ার নিয়ে একটা লুইস বেস এলো, অ্যাটাক করলো, আর একটা কাজ, এই কাজটা একটা লিনিয়ার, সেটা দেখানো হয়েছে, যা কনসেপ্টটা সেম, সুতরাং আমি এটা নিয়ে টাইম স্পেন্ড করতে চাইছি না। এটা আমার পেপার। টেট্রেল বন্ডিং, টেট্রেল বন্ডিং মানে কার্বন গ্রুপে, কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, টিন, lead। তো কার্বন জানো তোমরা সিগমা বন্ড করে এবং পাই বন্ড করে, সুতরাং সিগমা হোল আর পাই হোল দুটোই থাকবে। এইখানে একটা থিওরিটিক্যাল স্টাডি হয়েছে, টি মানে হচ্ছে গিয়ে টেট্রেল অ্যাটম, টেট্রেল অ্যাটম মানে কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, আর লিস বেস যেটা অ্যাটাক করছে, লিস বেসটা হচ্ছে গিয়ে ফর্মালডিহাইড, ওয়াটার, অ্যামোনিয়া। এটা একটা থিওরিটিক্যাল স্টাডি, কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ক্যালকুলেশন দিয়ে দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে সিগমা হোল ইন্টারাকশন, আর এটা হচ্ছে পাই হোল ইন্টারাকশন। এবার যখন মলিকুলটা হচ্ছে এটা দেখা গিয়েছে, যখন এই টিটা হচ্ছে সিলিকন অ্যান্ড জার্মেনিয়াম, তখন এই লিউস বেসগুলো সিগমা হোল ইন্টারাকশনটা বেশি প্রেফার করে, কিন্তু এই টিটা যখন কার্বন, তখন এই লিউস বেসগুলো পাই হোল ইন্টারাকশন এটা বেশি প্রেফার করে, ঠিক আছে। মানে যখন হেভিয়ার অ্যাটম, টেট্রেল বন্ড হেভিয়ার অ্যাটম, তখন সিগমা বন্ড ইজ প্রেফারেবল। আর এবার একই রকম হাইব্রিড, এখানে সিলিকন দেওয়া হয়েছে, আর এই বন্ডটাকে সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড করা হয়েছে। তারপর দেখানো হয়েছে যে কারণ ট্রিপল বন্ড হবে, মানে এই কার্বনটা যখন sp হবে তখন এটা স্ট্রঙ্গার হবে, যখন এটা sp3 হবে এটা উইক হবে। এটা হাইড্রোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নিকোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হ্যালোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কনসেপ্ট সেম। আর এখানে আরো একটা স্টাডি আছে এই পেপারটা, এখানে ওরা দেখিয়েছে ফ্লোরিন সাবস্টিটিউশনের ফলে কি হয়, আর পাই বন্ড ভার্সাস পাই হোল ভার্সাস সিগমা হোল।
TH4 মানে হচ্ছে টেট্রাল অ্যাটম, সিলিকন, জার্মানিয়াম, টিন, ওরা কার্বন নিয়ে স্টাডি করেনি। TH4 এখানে একটা হাইড্রোজেন ফ্লোরিন রিপ্লেস বাই ফ্লোরিন, এখানে দুটো হাইড্রোজেন রিপ্লেস বাই ফ্লোরিন, আর এখানে ডাবল বন্ড হয়েছে, টি অ্যাটমটা ডাবল বন্ডেড টু কার্বন। এখানে দেখা গিয়েছে এই ডাবল বন্ডেড মলিকুলগুলো স্ট্রঙ্গার, মানে পাই বন্ডটা অনেক বেশি এফেক্টিভ সিগমা বন্ড, আর হাইড্রোজেনটা যত বেশি ফ্লোরিন দিয়ে রিপ্লেস হবে তত বন্ডটা স্ট্রং হবে। সেটা আমরা অলরেডি দেখেছি, কারণ ফ্লোরিনটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং দেন হাইড্রোজেন, যার ফলে ওই পার্সিয়াল পজিটিভ চার্জটা বেশি তৈরি হচ্ছে টেট্রাল অ্যাটমের উপর। এবার যতগুলো ডিসকাশন করলাম তার সবারই কম্পারিজন, চালকোজেন ভার্সাস হ্যালোজেন ভার্সাস নিকোজেন ভার্সাস টেট্রাল বন্ড। এটা একটা থিওরিটিক্যাল স্টাডি, এই পেপারে দেখানো হয়েছে। অ্যান্ড এক্স, এই এক্সটা হচ্ছে গিয়ে চালকোজেন, ইট ক্যান বি হ্যালোজেন, ইট ক্যান বি নিকোজেন, ইট ক্যান বি টেট্রাল বন্ড। যখন এটা হ্যালোজেন তখন এই এ গ্রুপগুলো থাকবে না, কারণ অনলি এখানে একটাই গ্রুপ থাকবে, কারণ হ্যালোজেন হচ্ছে মোনোভ্যালেন্ট। যখন এটা কার্বন তখন চারটে গ্রুপ থাকবে। যখন এটা চালকোজেন তখন দুটো, একটা এ আর একটা ওয়াই থাকবে, বাকি দুটো এ থাকবে না। যখন এটা নিকোজেন তখন তিনটে অ্যাটম থাকবে, দুটো এ আর ওয়াই, একটা অ্যাটম এ থাকবে না, নর্মাল ভ্যালেন্সি। ঠিক আছে, এবার দেখা গিয়েছে যখন সবগুলো মানে হাইড্রোজেনেটেড, এই অ্যাটমটা বাকি মানে ওয়াই এ সবগুলো হাইড্রোজেনেটেড, অন্য কোনো গ্রুপ নেই, আর অফকোর্স এটা তোমার ভ্যারি করছে, তখন দেখা যাচ্ছে চালকোজেন বন্ড ইজ স্ট্রঙ্গার দেন হ্যালোজেন বন্ড, হুইচ ইজ স্ট্রঙ্গার দেন নিকোজেন বন্ড, হুইচ ইজ স্ট্রঙ্গার দেন টেট্রাল বন্ড। ঠিক আছে, আর বন্ড এনার্জিটা হচ্ছে 6 to 10 কিলোজুল পার মোল, ভেরি উইক। আর এই অপোজিট, এই অ্যামোনিয়ার অপোজিটটা যখন তোমরা মিথাইল দিয়ে সাবস্টিটিউট করে দিচ্ছ তখন দেখা যাচ্ছে সব কটা বন্ডই উইক হয়ে যাচ্ছে, সেটা হ্যালোজেন বন্ড বলো বা নিকোজেন বন্ড বলো, টেট্রাল বলো, কিন্তু উইকনেসটা কিন্তু ইউনিফর্ম নয়। হ্যালোজেন বন্ডটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উইক হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে অর্ডারটা দেখো কি হচ্ছে, কারণ চালকোজেন বন্ড স্ট্রঙ্গার দেন নিকোজেন দেন টেট্রাল, অ্যান্ড উইকেস্ট ইজ দ্য হ্যালোজেন বন্ড। ঠিক আছে, এবার এই পেরিফেরাল অ্যাটমগুলো যখন ফ্লোরিন দিয়ে রিপ্লেস করছে, যেহেতু হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে পেরিফেরাল অ্যাটম নেই, সুতরাং হ্যালোজেনটা কম্পারিজনে আসছে না, কম্পারিজন আসছে তোমার চালকোজেন, নিকোজেন অ্যান্ড টেট্রাল। এই পেরিফেরাল অ্যাটমগুলো যখন ফ্লোরিন দিয়ে রিপ্লেস করছে তখন বন্ড স্ট্রেংথ অবশ্যই বেড়ে যাচ্ছে, আর সেক্ষেত্রে বন্ড অর্ডারটা হচ্ছে টেট্রাল বন্ড, নিকোজেন বন্ড, চালকোজেন বন্ড, কারণ টেট্রাল বন্ডের ক্ষেত্রে 3টে ফ্লোরিন থাকছে, আর নিকোজেনের ক্ষেত্রে 2টো ফ্লোরিন, আর চালকোজেনের ক্ষেত্রে মাত্র 1টা ফ্লোরিন, যার ফলে এই বন্ড অর্ডারটা এরকম দেখা যাচ্ছে, বন্ড এনার্জি বেড়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন। আর এগুলো যখন হাইড্রোজেন আর এটাই শুধু ফ্লোরিন মানে অপোজিট, তখন দেখা যাচ্ছে এফেক্টটা আরো অনেক বেশি, আর বন্ড অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, হ্যালোজেন বন্ড ইজ স্ট্রঙ্গার দেন চালকোজেন, স্ট্রঙ্গার দেন নিকোজেন, স্ট্রঙ্গার দেন টেট্রাল বন্ড, অ্যান্ড বন্ড এনার্জিটা শুধুমাত্র একটা ফ্লোরিন রিপ্লেসেই কিন্তু অনেকটা বেশি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবার এই এক্স অ্যাটমটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে থার্ড রো থেকে, এবার থার্ড রো থেকে যদি সেকেন্ড রোতে নিয়ে চলে আসো তাহলে কিন্তু বন্ড এনার্জিগুলো সবার ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে, কিন্তু এই কমাটাও কিন্তু ইউনিফর্ম নয়। যাই হোক, সেটা আমি আর দেখাইনি এখানে, এটা এই পেপারটা পড়লে দেখতে পাবে, কারণ এত টাইম নেই। এখানে বন্ড এনার্জি আমি যেগুলো ডিসকাশন করলাম এখানে এই ট্যাবুলেটেড ফর্মে বন্ড এনার্জিগুলো দেখানো হয়েছে। লুইস বেস্টটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া, এটা কিলোজুল পার মোলে দেখানো হচ্ছে। এখানে ওয়াটার একটা হাইড্রোজেন বন্ডের এনার্জি দেখানো হয়েছে কম্পারিজনের জন্য। এগুলো দেখো ওয়াটারের সাথে মোরালেস কম্পারেবল, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ফ্লুরিনেটের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ স্ট্রং। জাস্ট যেহেতু অনেক নাম্বার আছে, আমি অলরেডি কোয়ালিটেটিভ এক্সপ্লেন করছি, আমি জাস্ট 3-4 সেকেন্ড ছেড়ে দিচ্ছি, কেউ যদি এটা ইন্টারেস্টেড থাকে দেখতে। 3-4 সেকেন্ড পর আমি এটা চেঞ্জ করবো। অলরেডি 55 মিনিটস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আশা করি দেখে নিয়েছ। এবার পাই ইন্টারাকশনে যাচ্ছি। এটাও একটা থিওরিটিক্যাল স্টাডি। দুটো বেঞ্জিন কেমন ভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারে। এটা টি শেপ জিওমেট্রি বলা হয়। এটা হচ্ছে এই স্ক্রিনের প্লেনে আছে, এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু ইয়োর স্ক্রিন। এর বন্ড এনার্জি -2.33 কিলোক্যালোরি পার মোল। আর এটা হচ্ছে একটা বেঞ্জিনের উপর একটা বেঞ্জিন, জাস্ট একটার উপর আর একটা, সেটার এনার্জি দেখো -1.76, মানে এটা মোর স্টেবল। মোর নেগেটিভ মানে মোর স্টেবল, এটা কিন্তু আরো স্টেবল। এটা একটার উপর আর একটা কিন্তু একটা সরে গিয়েছে, ঠিক ওপরে নেই, এটা -2.71। তো থিওরিটিক্যাল স্টাডি বলছে যে এটা মোর স্টেবল। এবার আমি কি এটার উপর একটা পেপার পাবলিশ করছি, সেখানে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দেখিয়েছি যে এটা মোর স্টেবল, এটা এতটা স্টেবল নয়। এটাও স্টেবল কিন্তু মোর স্টেবল এটা কারণেও দেখিয়েছি।
যাই হোক, এত ডিটেলে যাচ্ছি না। এবার পিরিডিনের ক্ষেত্রে, ডাইমারের ক্ষেত্রে কি, এটা দেখো টি শেপ, এটার মতোই -2.02, এটা এইরকম, এখানে দুটো হাইড্রোজেন ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। আর এখানে নাইট্রোজেনটা, এটা সাইডে নাইট্রোজেন ভীষণ রিপালসিভ, কারণ নাইট্রোজেন লোন পেয়ার আছে, এখানে তোমার কার্বনেরও লোন পেয়ার আছে, বন্ডটা এত স্ট্রং নয়। এটা একটা পিরিডিন একটা পর্যন্ত ঠিক ওপরে আছে, কিন্তু এটা অ্যান্টি প্যারালাল, যার ফলে একটা ডাইপোল ইন্টারাকশন তৈরি হয়েছে -2.8-এ। কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি স্টেবল। এটা ঠিক একটার উপরে আছে, আর নাইট্রোজেনগুলো অপোজিট ডিরেকশন আছে, তারপর ডাইপোল ইন্টারাকশন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এটা একটু সরে গেছে, জাস্ট লাইক বেঞ্জিন। এটাতে -3.84। এগুলোই যেটা বললাম সেগুলোই এখানে লেখা আছে। নাও ফ্রম এ টু সি, মানে এ টু সি যখন যাচ্ছে তোমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশনটা কমে যাচ্ছে, ডিসপারশন ইন্টারাকশনটা বেড়ে যাচ্ছে। সিমিলারলি এই ডি টু এইচ যখন যাচ্ছে একই ক্ষেত্রে, এটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যদি কম্পেয়ার করো তখন এখানে বেশি এখানে কম, কিন্তু এখানে ডিসপারশনটা বেশি, এখানে ডিসপারশনটা কম। আরেকটা আরো বেশ কিছু স্টাডি আছে, সেটা এই পয়েন্টের উপরে দেখা গিয়েছে, এই বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে যখন তুমি ইলেকট্রন ডোনেটিং বা জয়েন দাও, যেটাই দাও, ধরো নাইট্রোবেঞ্জিন ইন্টারাকশন, সেটা কিন্তু বেঞ্জিন ইন্টারাকশন হচ্ছে স্ট্রঙ্গার। তো টোলুইন ইন্টারাকশনটাও কিন্তু বেঞ্জিন হচ্ছে স্ট্রঙ্গার। এটা হচ্ছে এটা এই পয়েন্টটা, এই পেপারটা তোমরা দেখতে পারো। এটা একটা মডেল যেটা পাইপার ইন্টারাকশনটাকে এক্সপ্লেন করে। এটা হচ্ছে বেঞ্জিন, আমি অলরেডি দেখে এক্সপ্লেন করেছি, কোয়াড্রাপল মোমেন্ট, মিডিলটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ, আর পেরিফেরিটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ। এটা হচ্ছে হেক্সাফ্লোরোবেঞ্জিন, মিডিলটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ, অফকোর্স পার্সিয়ালি পজিটিভ, অ্যান্ড পেরিফেরিটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ। এবার যখন এটা হচ্ছে টপ ভিউ, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ বেঞ্জিনের, এটা হচ্ছে টপ ভিউ, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ। এই দুটো যখন আসে, দেখো নেগেটিভ মিডিলটা পজিটিভ মিডিলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, যার ফলে একটা অ্যাট্রাকটিভ ইন্টারাকশন তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, যখন শুধুই বেঞ্জিন থাকবে, মানে মিডিলটা হচ্ছে গিয়ে তোমার রেড মানে নেগেটিভ, আর পেরিফেরিটা পজিটিভ, তখন ওরা কিন্তু ঠিক একটার উপরে একটা আসবে না, এইভাবে আসবে না, এরা টি শেপ থাকবে, এবং নেগেটিভের সঙ্গে পজিটিভ, নেগেটিভ সাইডে পজিটিভ, এইরকম থাকবে, যেটা তোমার এই মডেলটাকে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, টি শেপ জিওমেট্রি। আর এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার বেঞ্জিন হেক্সাফ্লোরোবেঞ্জিন কমপ্লেক্স, নেগেটিভের সাথে পজিটিভ, আবার এখানে পজিটিভের সাথে এখানে একটা ইন্টারাকশন আছে, আবার নেগেটিভের সাথে পজিটিভ, এন্ড সো অন। এটা হচ্ছে আমার কাজ। এবার ধরো তোমরা যে একটা কনফারেন্স করছো, তোমরা হয়তো কোনো ওয়ালে বা কোথাও পোস্টার লিখেছো, ঠিক আছে, এবার পোস্টারটা হয়তো 10 দিন আগে লিখেছো, যখন এই কনফারেন্সটা হয়ে যাবে তোমার আর পোস্টারটা কাজে লাগবে না, এবার দেওয়ালটাকে তোমার ক্লিন করতে হবে, যাতে করে অন্য কনফারেন্স বা অন্য প্রোগ্রাম হলে তো ওই দেওয়ালটা রিইউজ করা যায়, সুতরাং তোমাকে ক্লিন করতে হবে। ক্লিন করার জন্য তোমাকে লোকজন রাখতে হবে, টাকা খরচা করতে হবে, আবার এটাকে হোয়াইট ওয়াশ করাতে হবে, অনেক ঝামেলা খরচা। এবার যদি তুমি কোনো একটা কালার ইনভেন্ট করতে পারো, যে কালারটা 10 দিন পর অটোমেটিক ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তাহলে তোমাকে ক্লিনিং প্রসেসটা অ্যাভয়েড করতে পারবে। আমরা একটা কাজ করেছি এই পাইপার ইন্টারাকশনের উপরে, যাতে করে এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা বললাম সেই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখানো যেতে পারে। তো ন্যাপথালিন, ডিউরিন, মেসিটিলিন, এরা হচ্ছে কি ইলেকট্রন রিচ কম্পাউন্ড, আর ট্রাইনাইট্রোবেনজিন, পিক্রিক অ্যাসিড, এইগুলো হচ্ছে কি ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট অ্যারোমেটিক সিস্টেম। ঠিক আছে, এবার এইগুলোকে যখন দেবে, জাস্ট লাইক বেনজিন অ্যান্ড হেক্সাফ্লোরোবেনজিন, এরা পাইপার স্ট্যাকিং করবে, এই যে দেখানো হয়েছে পাইপার স্ট্যাকিং গুলো। এটা হচ্ছে গিয়ে ন্যাপথালিন, এটা হচ্ছে গিয়ে টেট্রাসাইনোবেনজিন, এটা হচ্ছে গিয়ে পিক্রিক অ্যাসিড, এটা হচ্ছে ন্যাপথালিন। এই যে পাইপার স্ট্যাকিং, এটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, কিন্তু রিয়াল ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। এটা তখন ন্যাপথালিন হোয়াইট কালার, এটা পিক্রিক অ্যাসিড পেল ইয়েলো কালার, কিন্তু এই দুটোকে যখন মিশিয়ে দিচ্ছ তখন একটা ডার্ক কালার আসছে। ঠিক আছে, কেমন? আর এটা দেখো কত প্রমিনেন্ট। ডিউরিন মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার এটা হোয়াইট কালার। আর টিএফ মানে হচ্ছে টেট্রাফ্লোরোবেনজোকুইনন, এটা দেখো হোয়াইট কালার, কিন্তু এই দুটো হোয়াইট কালার মিশিয়ে দেখো একটা ইয়েলো কালার পাচ্ছে। আর ট্রাইনাইট্রোবেনজিন, ডিউরিন একটা ব্রাউন কালার মিশিয়ে একটা অরেঞ্জ কালার পাচ্ছে। এখানে দুটো হোয়াইট মিশিয়ে একটা গ্রিন কালার পাচ্ছে। দেখো
এগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স আর এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কম্পাউন্ড, ঠিক আছে। এবার যখন তোমরা এই ধরনের কালারগুলো দেখালে, যেটা একটা লিকুইড একটা সলিড, একটা পুরো সলিড পাচ্ছ অন্য কালারের, দেখেছো কালারগুলো কেমন চেঞ্জ হয়েছে। এবার যখন এই কালারটাকে তুমি রেখে দিচ্ছ, এই এক্সপেরিমেন্টে দেখানো হয়েছে, এটা ক্রিস্টাল পেয়েছি, ক্রিস্টালটা গ্রাইন্ড করেছি, পাউডার করেছি, এই পাউডারটাকে 30 মিনিট রেখে দিচ্ছি, হোয়াইট হয়ে গেছে, কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এই হোয়াইটের উপর যখন মেসিটিলিন ভেপারে রাখছি, আমি কিন্তু মেশিনটা ঢেলে দিচ্ছি না, জাস্ট ভেপারে রাখছি, আবার কালারটা রিগেইন করছে অরিজিনাল কালার। এক্ষেত্রে দেখো অরেঞ্জ হয়েছে, 12 আওয়ার্স রেখে দিয়েছি বাইরে ফেলে, এটা হোয়াইট হয়ে গেছে। এটা যখন মেসিটিলিন ভেপারে রাখছি তখন আবার পুরানো কালারটা ফিরে পাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে আবার সেই কালারগুলি দেখানো হয়েছে, এখানে ডার্ক ব্রাউন, এখানে একটু গ্রিনিশ হয়েছে, তারপর আবার যখন ন্যাপথালিন ভেপারে রেখে দিয়েছি আবার ডার্ক ব্রাউন হচ্ছে। এবার এই টিএফ এর ক্ষেত্রে ঘটনাটা একটু আলাদা করছে, এখানে পুরো কালারটাই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। এখানে যখন রেখে দিই 10 ডেজ পরে পুরোপুরি ভ্যানিশ হয়ে গেছে, আর সামান্য একটু আছে 12 ডেজ পর পুরোপুরি ভ্যানিশ হয়ে গেছে। টিএফ মানে হচ্ছে গিয়ে এটা টেট্রাফ্লোরোবেনজোকুইনন, আর এটা ন্যাপথালিন টেট্রাফ্লোরোবেনজোকুইনন কমপ্লেক্স, এটা হচ্ছে ডিউরিন টেট্রাফ্লোরোবেনজোকুইনন কমপ্লেক্স। দেখো 7 ডেজ পরে আর একটু পড়ে আছে, 10 ডেজ পর পুরোপুরি ভ্যানিশ হয়ে গেছে। এবার এই কালারগুলো দিয়ে ডিআরটিএফ কালার দিয়ে আমি একটা পেস্ট বানিয়েছি, মানে আমার স্টুডেন্ট এটা একটা পোর্সেলিন প্লেটের উপর, হোয়াইট প্লেটের উপর লিখেছে পাই পাই ইন্টারাকশন, ঠিক আছে। এবার 5 ডেজের পর দেখো এটা ফেড হয়ে গেছে, কালারটা চলে গেছে। 9 ডেজের পর আর কিন্তু কিচ্ছু নেই, সুতরাং আমাকে প্লেটটা ক্লিন করতে হলো না, প্লেটের উপর আমি আবার যা খুশি লিখতে পারি। এবার দেখো এখানে ইয়েলো কালার, গ্রিন কালার দিয়ে লেখা আছে ডিউরিন টিস্যু কমপ্লেক্স। 7 ডেজের পর দেখো এখানে পুরো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। এবার এই ভ্যানিশ প্লেটটাকে যদি আবার ডিউরিন ভেপারে রেখে দিই তাহলে আবার তুমি পুরানো কালার আর পুরানো লেখাটা ফিরে পাবে। সুতরাং এই কালারটা দিয়ে তুমি কোনো সিক্রেট মেসেজ লিখতে পারো, যেটা অন্য কেউ দেখতে পাবে না, আবার যার কাছে পৌঁছাবে সে যদি এই ডিউরিন ভেপারটা দেয় আবার কি লেখাটাতে পড়তে পারবে। এই লেখাটা দিয়ে তোমরা পোস্টার বানাতে পারো, তারপর 10 ডেজ পরে পুরো ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তোমাদের ক্লিন করার প্রয়োজন পড়বে না। আবার এই কালারটা দিয়ে দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে খুব ডার্ক ব্রাউন, এটা এনপিটিকিউ কমপ্লেক্স। 7 ডেজের পর এটা গ্রিন হয়ে গেছে। এই আবার এটা যখন ন্যাপথালিন ভেপারে দেওয়া হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে এটা আবার ব্রাউন কালার ফিরে পেয়েছে। সুতরাং তুমি কোনো একটা কিছু কালার করলে কয়েকদিন পর দেখলে কালারটা চেঞ্জ হয়েছে, এটা নিউ লুক দেবে, কয়েকদিন পর এটা নিউ লুক দেবে, মনে হবে না যেন পুরনো জিনিসটাই বারবার দেখছি, অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে মনে হবে একটা নিউ জিনিস দেখছি। এটা দিয়ে যদি পেন্ট করা হয় কোনো একটা অবজেক্টকে। এই দুটো পেপার আমার পাই পাই ইন্টারাকশনের উপর। এবার মেটাল পাই, এটা হচ্ছে লাস্ট। কত টাইম আছে? সরি ফর দ্য লেট। এটা এ আর বি একটা সিগমা বন্ড একটা পাই বন্ড করছে, সিগমা বন্ড পাই বন্ড, এটা আমরা সবাই জানো। এবার একটা মেটাল আসবে, মেটালটা এর সাথে মেটাল পাই বন্ড করবে। এই মেটাল পাই বন্ডটা কিন্তু ওয়াইড স্প্রেড, বায়োলজি মেটেরিয়াল সায়েন্সে প্রচুর এই মেটাল পাই ইন্টারাকশনটা পাওয়া যায়, এটা ভীষণ স্ট্রং, আর প্রচুর অ্যাপ্লিকেশনও আছে এই মেটাল পাই ইন্টারাকশনের উপরে। মেটালটা ক্যান বি এনি মেটাল, লাইক it can be alkali metal, it can be alkaline earth metal, it can be transition metal, and a pipe system may be double bond, maybe triple bond, maybe aromatic system, anything. যখন এটা এই কেমিক্যাল রিভিউ পেপার থেকে নিয়েছি, এবার যখন এটা বেঞ্জিন থাকবে থিওরিটিক্যাল স্টাডি, আর এটা যদি অ্যালকালাই কিংবা অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল বেঞ্জিনের সাথে ইন্টারেক্ট করে তখন সেটা মিডিলের সাথে ইন্টারেক্ট করবে, কারণ এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা অনেক বেশি ডমিনেন্ট। কিন্তু মেটালটা যদি ট্রানজিশন মেটাল হয় তাহলে কিন্তু মিডিলের সাথে ইন্টারেক্ট করবে না, কোনো একটা কার্বনের সাথে ইন্টারেক্ট করবে, কারণ এক্ষেত্রে তোমার ওই চার্জ ট্রান্সফারটা বেশি ডমিনেন্ট, চার্জ ট্রান্সফারটা কোনো কার্বন থেকে এখানে ভালো হবে, আর মিডিলে তোমার ওই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশনটা ভালো হবে, সেগুলো এখানে বলা হয়েছে। এবার যখন অ্যালং দ্য গ্রুপ কীভাবে ভ্যারি করবে সেটা দেখানো হয়েছে। লিথিয়ামটা যখন ছোট হবে, মানে মেটাল যখন যত বেশি ছোট হবে তত বেশি এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা বেশি হবে, যার ফলে ইন্টারাকশনটা বেশি স্ট্রঙ্গার হবে। সেক্ষেত্রেও ক্যালসিয়াম ইজ স্ট্রঙ্গার দেন ম্যাগনেসিয়াম, সরি ম্যাগনেসিয়াম ইজ স্মলার, সো ম্যাগনেসিয়াম ইজ স্ট্রঙ্গার দেন ক্যালসিয়াম। এনার্জিটা এখানে দেখানো দেখেছে, এনার্জিগুলো ভীষণ স্ট্রং। অ্যান্ড ট্রানজিশন মেটালের ক্ষেত্রে এতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নয়, প্যালাডিয়াম ইজ স্মলার দেন প্লাটিনাম, কিন্তু প্যালাডিয়ামের বন্ড এনার্জি প্লাটিনামের চেয়ে কম, আবার
মার্কুরি আর প্লাটিনাম একই রোতে আছে, কিন্তু মার্কুরিটা অনেক কম। এখানে চার্জ ট্রান্সফারটা ডমিনেট করবে ট্রানজিশন মেটালের ক্ষেত্রে। এই দুটোর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে ইন্ডাকশনটা হবে, এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। এটার উপর আমার একটা কাজ আছে, মেটাল পাই ইন্টারঅ্যাকশন ইন লাইট অফ জিওমেট্রি কারেক্টেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস। এটা আমার ফ্যামিলি, মাই টু সান, মাই ওয়াইফ, বাবা মা নেই যদি আমাদের সাথে এখন আর। এটা আমাদের ইউনিভার্সিটি, বিউটিফুল ক্যাম্পাস, এই সমুদ্র, বে অফ বেঙ্গল। এটা জাস্ট 200 মিটার অ্যাওয়ে ফ্রম ইউনিভার্সিটি, জাস্ট 200, ওয়াকেবল by walk 10 to 10 minutes. These are the different departments. This is our chemistry department. This is the main gate, and these are the different departments. It's a very beautiful campus and very big campus. My students, current PhD students, these are passed out PhD students. And thanks to the organizing committee for the invitation, DST CSR for funding. Thank you. Thank you, Dr. Binoy Kumar Shah. Now this is to accept one or two questions from the audience, and if you have more questions, please write in the box, and I will also supply the or give the email ID of Dr. Shah in the box. So in future also, if you have any questions or any queries or any kinds of work which can be get help by Dr. Shah, so I'll give the email ID in the box, so you can future contact with them. So one or two questions, if you have anyone, please write in the box. Okay, since I'm not getting any questions right now, so just I have small queries to Dr. Shah. If you come to the pi-pi interactions, where two different types of charge distribution, and you called one is CH pi interactions for the atoms like hydrogens or any kind of non-electronic environments that they are in benzene. And another type when the lot of fluorines or electronegative atoms are around the benzene atom, which creates a positive center at the middle. But if I come to the slight slipped or kind of non-staggered pi-pi interactions, so what type of charge distribution you are supposing, or that type of slipped pi-pi interactions or staggered pi-pi interactions? Good question. Actually, there is theoretical study, SAPT analysis, it is called. In this SAPT analysis, you will find this force distribution. How much this one, the dispersive force is there, how much electrostatic, how much exchange repulsion, how much induction, all this have been splitted. Now, this type of splitting or amount of different types of forces depends upon the substitution. So if you change the substitution, the things will change. For example, once you move from benzene to toluene, and of course both can show you this slipped stacking, which is not exactly one above other, slipped stacking. In the case of toluene, it is more because dispersion is more dominant there. Okay, dispersion is always dominant in these cases, but it is more dominant. It gives you more stability to that. So without knowing the substitution, it is not really possible to tell which one will dominate, which force will dominate, and which force will not dominate. For example, if you take China to benzene, then electrostatic will dominate. If you substitute by R group, then dispersion will dominate. I hope it is clear to you. Okay, thank you. I have one question I collected from the audience. It said that sp hybridized carbon atoms is very much electronegative if I compare the electronegativity data. So Yes. does a sp hybrid carbon atom which contains the hydrogen, that hydrogens also give the similar hydrogen bonding energy associated with hydrogen bonds? I showed you already, if it is sp hybridized, then it is
relatively, I should say, relatively stronger than sp2 and which is relatively stronger than sp3. But it is not as good as OHO, only relatively better than sp2 and sp3. Okay, it is not as acidic as OH. Okay, so with that, I thanks to Dr. Binay Shah for his valuable and very productive speech, which contains mostly our basic understanding of different type of weak interactions. Obviously, this weak term I always make some debate, because weak will say in terms of the applications, those have very less influence in case of materials and applications. But obviously, these less energetic bonds are very much influential in several active side like biology and other things. But obviously, these terms will always follow through in terms of energy. So, in behalf of our organizing committee, in behalf of our institution, I thanks to Dr. Shah for his valuable speech, and he have taken out valuable time from his very busy schedule. So let's thanks to Dr. Shah. Thank you very much. Thank you. Now with this, we are moving to our second speaker, who is, I think, already in the our group. So with the thanks of BK, now I will introduce another very eminent and very active research scholar, eminent personalities, Dr. Abhik Mukhopadhyay. He is currently serving as a research and application scientist in Cambridge Crystallographic Data Center, Cambridge, England. Whoever are very much active in crystallographic field of applications in small molecules and large molecules, as well as who are involved in different protein crystallographic application of different biomolecules, they are well known to this CCDC, because these are the crystallographic data center from where you can get crystallographic data like phase groups and its molecular information, its three-dimensional figures. So they are very familiar with this CCDC. So our next speaker, Dr. Abhik Mukhopadhyay, is very much actively participating in this CCDC. He is also very active in handling different softwares, updating different softwares, visual softwares, as well as different crystallographic softwares. He is also engaging in different types of research orienting this host-guest interactions, drug design, and so on. So with this very short, which is not adequate to explain his expertise, so with this very short description, now I may request to Dr. Abhik Mukhopadhyay to present his speech in our audience, such that we can get some information about how these interactions are helping in case of biomolecular regimes to facilitate different kinds of enzymatic as well as biological reactions. So with that, I'll request Dr. Mukhopadhyay, please. Hi, hello everyone. First of all, can you hear me clearly? Yes, is it audible? Fantastic. Okay, first of all, thanks for the kind introduction, Sunirban, and also thank you for having me here in this fantastic seminar. Sunirban pretty much mentioned everything about me, but just a few more things that I started my PhD working on small molecule crystallography and coordination chemistry, and then I moved towards biological side, where I worked on different metal enzymes and also structure-based drug discovery, but mainly there I worked on protein crystallography. And after that, my research work, I moved towards the database side of the science. So after that, I worked a place called Protein Data Bank, which actually stores experimental protein structure.
And then I joined CCDC, which Sunirban was mentioning was the largest small molecule database. And also what we do is that we also provide software for molecular docking, software for other different ligand-based or target-based virtual screening. So the previous speaker, Vinay, has done a very good job and made my life much easier by explaining the non-covalent interactions and and going into deep details. So I'll not go much in depth there. My focus will be to explain you the role of these non-covalent interactions in the biological system. So at this point, what I do is that I will switch to Bengali. So my all slides are in English, so you can find it there. If you have any question, as Binay said, as Sunil said, drop there in the chat box or in letter, feel free to email me. So আমি শুরু করব আমার প্রেজেন্টেশনটা নন-কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনের একটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে, যেটা তোমরা আগের প্রেজেন্টেশন থেকে খুব ভালোভাবে আশা করছি বুঝে গেছো। Unlike covalent bond, non-covalent interaction, যে দুটো participating atom থাকে, they don't involve in sharing electrons. So rather, when non-covalent interaction কি হয়, এখানে different other mechanism দিয়ে দুটো atom নিজেদের মধ্যে interact করে. So things are like hydrogen bond, there can be van der Waals interactions, there can be ionic bonds, different sorts of. আমরা আরেকটা জিনিস non-covalent interaction এর ক্ষেত্রে already aware of, যে they are much weaker than their covalent interaction partners. So এই যে properties টা থাকে যে non-covalent interactions are much weaker, certainly that actually কি non-covalent interactions কে help করে এমনি small molecule system, also in biological system এর অনেক রকম properties কে explain করার জন্য। যেমন আমরা non-covalent interaction দিয়ে explain করতে পারি, তখন আমরা দুটো organic molecules কে দেখি কার boiling points বেশি হবে, কার melting points বেশি হবে। আমরা একটা molecule কে দেখে predict করতে or explain করতে পারি why that molecule is like soluble in water, or why some molecule is soluble in DMF. And also like that in biological system also non-covalent interaction has huge role to play. So দুটো খুব prominent জায়গা হচ্ছে three-dimensional structure, একটা হচ্ছে প্রোটিনের, আর একটা হচ্ছে আরেকটা বড় বায়োলজিক্যাল মলিকিউল যেটা হচ্ছে ডিএনএ আর আরএনএ। সো এদের যেটা থ্রি-ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা হোল্ড করার পিছনে নন-কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। তো বেসিক্যালি as I was saying, the non-covalent interaction একটা weaker part আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইউজফুল হয় এটার জন্য। তো non-covalent interaction কি করে, বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের ফ্লেক্সিবিলিটি আর স্পেসিফিসিটি, এই দুটো জিনিস অনেক রকম বায়োলজিক্যাল প্রসেসে জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। সো যে মলিকিউলগুলো এই বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্ট বায়োলজিক্যাল প্রসেসে ইনভলভড হয়, তাদের ক্ষেত্রে তাদের কনফার্মেশন, ফ্লেক্সিবল হওয়া, তারা যখন অন্য একটা মলিকিউলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, সেই ইন্টারঅ্যাকশনটা যেন খুব স্পেসিফিক হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় বায়োলজিক্যাল প্রসেসের জন্য। So later on I will provide more examples to show you how that works. আর non-covalent interaction আরেকটা আছে যে এটা যদি weak-ও যদি হয়, as I shown in this picture here, যখন মাল্টিপল non-covalent interaction একসাথে কাজ করে, তখন তারা much stronger, মানে অনেক বেশি স্ট্রঙ্গার হয়। আর যেটা কি করে, যেটা work towards produce a highly stable associations, যেটা কিন্তু অনেক বায়োলজিক্যাল প্রসেসের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। As I said before, I will explain all these things with examples as well. তো আমরা আগেই দেখেছি যে non-covalent interaction এর অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টারাকশনস আছে, বাট আমি এই প্রেজেন্টেশনটাকে যেহেতু আমি খুব বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের উপরে আমি ফোকাস করছি, তো আমি জাস্ট চারটে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ এর উপরে মেইনলি আমি আজকে ডিসকাস করব। তো ওয়ান ইজ হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারাকশন, দেন another is hydrophobic interaction, আর একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ড, আর ফাইনালি ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারাকশন। সো মেইনলি আমি এই তিনটের উপরই আমি এমফাসাইজ করব। ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারাকশনও খুব ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য প্রোটিন অ্যান্ড ইন দ্য বায়োলজিক্যাল সিস্টেম, বাট আমি এই প্রেজেন্টেশনটাকে সিম্পল রাখার জন্য ওটার উপর অতটা বেশি এমফাসাইজ করব না। তো আমি এই প্রেজেন্টেশনটার ফার্স্ট শুরু করব একটা এই স্লাইডটা দিয়ে, যেটা হচ্ছে
এই যে স্লাইডের এই ডায়াগ্রামটা এখানে বানানো হয়েছে ডেটা ফ্রম experimental three-dimensional protein structure database থেকে। So as I said, there is a database called protein data bank. সেই data bank এ কি হয়, যারা experimental biologist আছে, যারা protein structure, যারা DNA structure এর উপরে কাজ করে, তারা তাদের স্ট্রাকচার যখন তারা কোনো একটা প্রসেসে, সেটা এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি হোক, সেটা এনএমআরই হোক, তখন তারা সলভ করে, অর ক্রায়োইএম, তোমরা হয়তো এই নামটাও এখন শুনে থাকবে, যেটাকে বলে ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি। তো সেই প্রসেসেও যদি সলভ করে থাকে, তখন এই ডেটাবেসে, যেটাকে বলে পিডিবি, প্রোটিন ডেটা ব্যাংক, তো সেখানে ডিপোজিট করে। তো আ গ্রুপ অফ রিসার্চার, আমি এখানে মেনশন করেছি কোন পেপারে তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও দেখার জন্য। আর এই স্লাইড গুলো আমি আই উইল মেক শিওর কি দিস স্লাইডস উইল বি অ্যাভেলেবল টু অল অফ ইউ বাই দেন। সো আমি এই স্লাইড গুলো একটু পরে অর্গানাইজারদের কাছে অ্যাভেলেবল করে দেবো। তো তোমরা এই ডেটাটা এরা কালেক্ট করেছে এই প্রোটিন ডেটা ব্যাংক থেকে, যেটা আবার সেইং কি এক্সপেরিমেন্টাল থ্রি-ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচারের ডেটাবেস। তো এই গ্রুপ অফ রিসার্চাররা অলমোস্ট 120,000 স্ট্রাকচারের উপরে স্টাডি করে দেখেছে যে তারা একটা বেসিক্যালি প্রপেনসিটি ডায়াগ্রাম বানিয়েছে। সেটা দেখাচ্ছে যে যেখানে যে হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নাও আমি এই কোয়েশ্চেনটাই এই মুহূর্তে ঢুকবো না যে whether the hydrophobic interaction is most important in the biological system or not. The question is that the number of sample, the number of structure এখানে সার্চ করা হয়েছে, তার মধ্যে হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন হচ্ছে সব থেকে হায়ার, দেন থাকে হাইড্রোজেন বন্ডিং ইন্টারাকশন, দেন হচ্ছে পাই স্ট্যাকিং, which is also part of a hydrophobic interaction, but এই গ্রুপ অফ রিসার্চার তাদেরকে এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য দুটো ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজে রেখেছে। Also there are weak hydrogen bonding, salt bridge, and the different kind of pi stacking, which is amide stacking, and also cation pi. So এই অ্যাকচুয়ালি হিস্টোগ্রাম, এই বার ডায়াগ্রামটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি খুব ক্লিয়ারলি শো করে যে এই নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশন গুলো কত ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে। তো আমরা এবার কি করব, আমি যে চারটে ক্যাটাগরিজ নিয়ে আমি প্রথমে কথা বলতে শুরু করেছিলাম, আমি এই তার মধ্যে তিনটে ক্যাটাগরিজকে আমি দেখাবো যে হাউ দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন প্রোটিনস। সো লেটস স্টার্ট উইথ হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারাকশন। সো হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারাকশন আমরা আগের প্রেজেন্টেশনটা দেখেছি, বিনয় এক্সপ্লেইনড ইট ভেরি ওয়েল, যে হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারাকশনে কি হয়, একটা পোলার অ্যাটম লাগবে যাতে হাইড্রোজেন অ্যাটাচড আছে, দেন সেই মলিকিউলটা ওয়ার্কস অ্যাজ হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার, সেটা কি করে আর একটা পোলার অ্যাটমকে, যেটা হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টর হিসেবে কাজ করে, তার সাথে এই হাইড্রোজেন বন্ড ফরমেশন করে। নাও প্রোটিনে কি হয়, প্রোটিনে আমরা জানি 20 স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস আছে, যেগুলো হচ্ছে প্রোটিন স্ট্রাকচারের, যদি আমরা ভাবি, ওয়ার্ক অ্যাজ আ বিল্ডিং ব্লক। তো যেমন আমরা লেগো নিয়ে কাজ করি, অনেক মাল্টিপল লেগো জুড়ে আমরা একটা বড় বিল্ডিং বানাই, তো এরকম অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস হচ্ছে প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক। তো আমরা সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস গুলোকে যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে 10টা অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস, যেটা আমরা দুটো গ্রুপে ভাগ করতে পারি। তোমরা হয়তো এই নামগুলো শুনেছো, অ্যাসপারজিন, গ্লুটামিন, টাইরোসিন, সিরিন। এরকম দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে পোলার অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস, আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি চার্জ। তো পোলার আর ইলেকট্রিক্যালি চার্জ কোনটা বলা হয়, এই যে হাইলাইটেড পোর্শনটা হিয়ার, এটাকে বলা হয় অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর সাইড চেন। তো দেখো এই সাইড চেনটাকে ডিপেন্ড করে বলা হয় যে কোনটা পোলার। তো এখানে দেখা যায় যে পোলার অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস, আর এগুলোকে বলা হয় ইলেকট্রিক্যালি চার্জ। তো আমরা যদি এখানে দেখি, এই অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলো ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে, মানে আমাদের বডির মধ্যে যে পিএইচ অ্যাভেলেবেল থাকে, সেই পিএইচ এ এরা কেউ নেগেটিভ বা কেউ পজিটিভ হয়ে থাকে। তো বেসিক্যালি এই অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস গুলোই প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে। আমরা দেখি যে কিরকম হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে। একটা হয় বিটুইন পেপটাইড বন্ড। তাহলে কি হয়, এই অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস গুলো এইরকম, যখন দুটো, আমি বললাম যে বিল্ডিং ব্লক, আমরা এটা একটা খুব ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট প্রোটিনে কি হয়, দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড পাশাপাশি আসে, তাদের এই যে কার্বক্সিলিক এন্ড আর NH2 এন্ড, এইটা জুড়ে পেপটাইড বন্ড ফরমেশন করে। তো এরকম প্রচুর একটার পর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড একটার সঙ্গে জুড়ে এরকম পলিপেপটাইড চেইন তৈরি করে, আর এইখানে পেপটাইড বন্ড থাকে। তো একটা খুব প্রমিনেন্ট হাইড্রোজেন বন্ডিং ফিচার হচ্ছে বিটুইন দ্য পেপটাইড বন্ডস।
সেখানে দেখা যায় কি, তো একটা পেপটাইড বন্ডস এর NH আর একটা পেপটাইড বন্ডস এর কার্বনিল অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে। তোমরা অনেক সময় এটাকে শুনবে, এটাকে বলে প্রোটিনের ব্যাক বন্ড হাইড্রোজেন বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন। তো এইটা হচ্ছে প্রোটিনের স্ট্রাকচারের স্টেবিলিটির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আরেকটা হচ্ছে বিটুইন সাইড চেইনস অফ পলিপেপটাইড চেইনস। ফর এক্সাম্পল, তোমরা যদি এখানে টাইরোসিন বা সিরিন এই 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 রেসিডিউস গুলোকে দেখো, তো এইখানে দেখবে তুমি OH করে তোমাদের OH moieties আছে। সো দে অ্যাকচুয়ালি ক্যান ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ড লাইক দিস। সো যেখানে আরেকটা টাইরোসিন বা আরেকটা সিরিনের কাছে চলে আসে তারা পাশাপাশি, দেন দে ফর্ম আ OHO কাইন্ড অফ হাইড্রোজেন বন্ড। তো আরেকটা ফর্মেশন হয়, যেটা হয় কি, একটা পেপটাইড বন্ড, ফর এক্সাম্পল এই NH টা ধরো এখানে একটা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের কার্বক্সিলিক গ্রুপের সাথে, বা এই CO টা একটা টাইরোসিন বা সিরিনের OH এর সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে। তো এটা হয় আরেকটা টাইপ হাইড্রোজেন বন্ড। আর ফাইনালি কি হয়, প্রোটিন মলিকিউলস এর মধ্যে প্রচুর ওয়াটার মলিকিউলস থাকে। তো সেই প্রোটিন মলিকিউলস এর সাইড চেন গুলো এই ওয়াটার মলিকিউলস গুলোর সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে। ওকে, তো আমি এইসব হাইড্রোজেন বন্ড ফর্মেশন গুলো পরেও আবার যখন প্রোটিন স্ট্রাকচার এক্সপ্লেন করবো, আমি আরো ভালো করে শো করবো যে হাউ দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক। তো আমরা যেটা প্রোটিন স্ট্রাকচারকে দেখি, তো আমরা ভেতরে এরকম করে দেখতে পাবো যে যে প্রোটিন মলিকিউল গুলো কিভাবে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করছে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কার্বনিল অক্সিজেন একটা NH এর সাথে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করছে, এখানে একটা কার্বক্সিলিক গ্রুপের হাইড্রোজেন একটা NH এর সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ডস তৈরি করছে। তো এইভাবে প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে প্রচুর হাইড্রোজেন বন্ড ফর্মস হয়। নেক্সট আমরা দেখবো আয়নিক বন্ডস। তো আয়নিক বন্ডস ইন্টারঅ্যাকশন কি, বেসিক্যালি একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন। তো আমি যেমন বলছিলাম যে 20 স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, তার মধ্যে আমরা আগেই দেখেছি যে 5টা অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যাদের সাইড চেনটা ফিজিওলজিক্যাল pH কি হয়, ইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ হতে হয়। তো সেটা কি, যেটা এই প্রসেস, এই ইনফরমেশনটা খুব খুব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট ইট অনলি ওয়ার্কস আন্ডার ফেভারেবল pH। কারণ কোনো একটা pH যদি আমাদের বডির pH এর থেকে হায়ার pH বা লোয়ার pH হয়, তাহলে দে মে অ্যাক্ট ডিফারেন্টলি। তো আমরা এবার কি জানি, opposite charge attracts one another. So if there is a negative charge and if there is a positive charge, so they will interact with each other. So this is the thing actually happens here. তো যেমন দেখো এখানে একটা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, একটা আর্জিনিন। আর্জিনিন আমরা কি দেখছি এখানে, আর্জিনিন যখন ফিজিওলজিক্যাল pH এ থাকে, তো আর্জিনিনের এই নাইট্রোজেন গুলো প্রোটোনেটেড হতে পারে, আর যদি প্রোটোনেটেড হয় দেন দে বিকাম পজিটিভ। তো সেইটাই এইখানে আরেকটা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম আয়নিক ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারে। তো এই ইন্টারঅ্যাকশন গুলো হয় কি ভেরি উইক। তো একটা মেজর ইম্পর্টেন্স এই ইন্টারঅ্যাকশনস এর হচ্ছে কি, যে এগুলো ক্যান বি চেঞ্জড অর এলিমিনেট, মানে তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারো বা তুমি কমপ্লিটলি ডিসরাপ্টও করতে পারো জাস্ট বাই চেঞ্জিং দ্য pH. So they actually play a significant roles প্রোটিনের স্ট্রাকচারটাকে হোল্ড করার জন্য। তো তোমরা যখন এর পরে আবার ফার্দার পড়াশোনা করবে বায়োকেমিস্ট্রিতে, কেউ মলিকুলার বায়োলজিতে, then you will come to know that some of the proteins are stable in some specific pH. So the main reason is this one, কারণ যখন এই pH চেঞ্জ হয়, প্রোটিনের এই আয়নিক ইন্টারঅ্যাকশনস গুলো চেঞ্জ হয়, ফলে প্রোটিনের স্ট্রাকচারও চেঞ্জ হয়, ফলে some of the protein are stable in some pH. ওকে, তারপরে আরেকটা আমি স্পেশাল টাইপ অফ ইন্টারঅ্যাকশন কে বলবো, যেটা অ্যাজ সাচ নিজে কোনো টাইপ অফ নন কোভালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন নয়, বাট এই ইন্টারঅ্যাকশনকে বলা হয় সল্ট ব্রিজ। সল্ট ব্রিজ কি, যখন দুটো চার্জ রেসিডিউ কাছাকাছি আসে, so they can have an electrostatic interactions which we just saw before, which is ionic interactions. And also what they can do is that এরা তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে। তো যখন এরকম দুটো চার্জ রেসিডিউস পাশাপাশি আসে, তো তাদের এই কম্বাইন্ড ইন্টারঅ্যাকশন হয় দুটোর, একটা হাইড্রোজেন বন্ডিং আর একটা আয়নিক বন্ডিং, এইটাকে বলা হয় সল্ট ব্রিজ। তো সল্ট ব্রিজ হচ্ছে প্রোটিন স্ট্রাকচারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রোটিন স্ট্রাকচারের কে হোল্ড করার জন্য, প্রোটিন স্ট্রাকচারের ইন্টিগ্রিটি বজায় রাখার জন্য সল্ট ব্রিজও খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। নেক্সট হচ্ছে হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশনস। তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে সাম অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস যাদের এই সাইড চেইনস গুলো পোলার ছিল।
তো এমনও অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউস আছে যাদের সাইড চেন গুলো পোলার নয়, যাদের সাইড চেন গুলো হচ্ছে নন পোলার। সো থিওরিটিক্যালি তার মানে দে ওন্ট বি এবল টু ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ড। তো আমরা কিরকম কোন গ্লাইসিন, অ্যালানিন, তোমরা এখানে দেখতে পারো ভ্যালিন, লিউসিন, ট্রিপ্টোফ্যান একটা অ্যারোমেটিক সিস্টেম, ফিনাইলঅ্যালানিন একটা অ্যারোমেটিক সিস্টেম। সো এইগুলো দে আর নট ভেরি গুড ক্যান্ডিডেট টু ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ড। তো এরা কি করে, তো এই 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 সাইড চেন গুলো দে আর নট ভেরি স্টেবল। So when they are in contact with water, so their stability তারা স্ট্রাকচারের স্টেবিলিটি দেওয়ার জন্য কি করে, এই যেখানে এই সাইড চেন গুলো প্রোটিনের স্ট্রাকচারের যে রিজিয়নটায় থাকে, they actually come close to each other either by pi stacking or by some sort of hydrophobic interaction, দিয়ে কি করে একটা লার্জ এরিয়া তৈরি করে, যে এরিয়াটাতে তারা ওয়াটারকে এক্সক্লুড করে, যেটাকে বলা হয় প্রোটিনের হাইড্রোফোবিক পকেট। তো এই হাইড্রোফোবিক পকেট গুলো হচ্ছে প্রোটিন স্ট্রাকচারের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। And as we saw before in that slide, and it actually one of the most frequent interactions found in protein structures. তো আমরা এখানে টাইপ অফ হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন দেখতে পারি, যেমন হয় CH যেটা বেসিক্যালি অ্যালানিন বা ভ্যালিন, এই রেসিডিউস গুলো when they come close to each other. We can have pi stacking interaction. So as Binay was mentioning before, it can be a parallel pi interaction. It can be CH pi, which is like a T. So all those sorts of interactions are possible. So mainly the residues are like এখানে যেমন tryptophan থাকে, যেমন phenylalanine থাকে. So এই সব residues গুলো they come close to each other. They can form pi bonds. And also, as I said, other other polar residues like isoleucine, এই সাইড চেন গুলো যখন আসে, তারাও এরা নিজেদের মধ্যে হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাক্ট করে, দিয়ে একটা প্রোটিনের মধ্যে হাইড্রোফোবিক পকেট ক্রিয়েট করে। ওকে, so as I said before, van der Waals interactions also I mean it is possible in protein, and it also plays a very important role in protein. But generally van der Waals interactions কি হয়, প্রোটিনের ইন্টারমলিকুলার থেকে ইন্ট্রামলিকুলার থেকে প্রোটিনের ইন্টারমলিকুলার ইন্টারাকশন এরা বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। তো বেসিক্যালি এরা কি করে, যে প্রোটিনের একটা স্ট্রাকচারাল ফর্ম আছে যেটা হয় বলা হয় কোয়াটার্নারি স্ট্রাকচার ফর্ম, which will come in our next slide. সেই স্ট্রাকচার গুলোকে হোল্ড করার জন্য van der Waals interaction, যেটা বেসিক্যালি হয় কি, interaction between an electron rich region with a interaction with a electron poor region. So এই কাইন্ড অফ ইন্টারাকশনস গুলো এরকম প্রোটিন স্ট্রাকচারে যখন কোয়াটার্নারি স্ট্রাকচারটাকে প্রোটিনের হোল্ড করার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। তো আমরা এবার দেখি যে একটা প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে হাউ দিস ইন্টারাকশন দে প্লে রোল। সো এইটা হয় কি, আমরা যদি এই যে বলছিলাম আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, একে বলে প্রোটিন সিকোয়েন্সে। তো এখানে কি হয়, এই একটা বলস হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এইটাকে বলে এন টার্মিনাস অফ দ্য প্রোটিন, এটা হচ্ছে সি টার্মিনাস অফ দ্য প্রোটিন। তো আমরা যদি এবার প্রোটিন একটা স্ট্রাকচারকে এখানে দেখি এইভাবে, তো সেটা কি হয়, এই প্রোটিন ফার্স্টে কি হয়, ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো একটার সাথে আরেকটা, যেরকম করে আমরা বিডস দিয়ে জুয়েলারি বানাই, ওরকম একটার সাথে আরেকটা এসে একটা বড় ধরো চেন বানায়। তারপর সেই চেন গুলো কি হয়, নিজেদের মধ্যে ডিফারেন্ট নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশন করে, দিয়ে এরকম একটা প্রোটিনের 3D স্ট্রাকচারটা তৈরি করে। তো এইটা হচ্ছে একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম, তো যেখানে forget about this disulfide bridge, ওইটা নন কোভ্যালেন্ট নয়, ওটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশনস। তো ওটাও খুব স্ট্রং রোল প্লে করে প্রোটিন স্ট্রাকচারকে হোল্ড করার জন্য। তো বেসিক্যালি যেমন ধরো এখানে দুটো সাইড চেন নিজেদের কাছে এলো, তারা হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন করলো, এখানে হাইড্রোজেন বন্ডস করতে পারে, এখানে আয়নিক বন্ডস করতে পারে। এইভাবে কি হয়, প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস তারা নিজেদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করে। এন্ড নট অনলি জাস্ট বিটুইন ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস, যখন এবার প্রোটিন কোনো লিগ্যান্ডকে বাউন্ড করে, আমরা জানি যে আমাদের আমরা ড্রাগস আমরা মেডিসিনস নিয়ে আমরা, তো মেডিসিনস কি ম্যাক্সিমাম মেডিসিনস বেসিক্যালি আমাদের বডিতে যায়, যে কোনো একটা টার্গেট প্রোটিনকে তারা গিয়ে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। সো সেই প্রোটিনের সাথে যখন লিগ্যান্ডের ইন্টারাকশনস হয়, সো সেইটাও হয় কি, এই ডিফারেন্ট লেভেলস, ডিফারেন্ট টাইপ অফ নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশনস, সেই ইন্টারাকশন গুলোকে গাইড করে। তো লেটস লার্ন লিটল বিট মোর অ্যাবাউট প্রোটিন স্ট্রাকচার। তো কি করে
মানে হাউ নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশনস এই এখানে রোলগুলো প্লে করে। তো প্রোটিনের স্ট্রাকচারে চারটে ডিফারেন্ট টাইপস আছে। তো ফার্স্টে বলা হয় কি প্রাইমারি স্ট্রাকচার। তো প্রাইমারি স্ট্রাকচার কি, এটা আমি আগে এক্সপ্লেন করছিলাম, দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডস কাম ক্লোজ টু ইচ আদার দেন দে ফর্ম আ পেপটাইড বন্ড। এরকম করে অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিড একটার সাথে আরেকটা লেগে একটা এরকম চেনটা ফর্ম করে। এই যে চেনটা আমরা আগে দেখেছি, তো দিস ইজ কল্ড পলিপেপটাইড চেন। তো এই পলিপেপটাইড চেনটাকে বলা হয় প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচার। দেন এই প্রোটিনের পলিপেপটাইড চেনগুলো কি হয়, দে কাম ক্লোজ টু ইচ আদার এন্ড দেন এইখানে নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন স্টার্ট প্লেইং দেয়ার রোল। তো যেমন এইখানে দেখো নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন ডিফারেন্ট রেসিডিউস এর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডস করছে, দিয়ে প্রোটিনের একটা পোর্শনে এরকম হেলিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করে, যাকে বলা হয় আলফা হেলিক্স। সিমিলারলি আর একটা টাইপ অফ সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার হচ্ছে বিটা শীট। বিটা শীট বলা হয়, কেউ বিটা স্ট্র্যান্ড বলে। তো এরা এরকম বিটা শীট স্ট্রাকচার তৈরি করে, যেটা প্যারালাল হতে পারে, দুটো একই দিকে যাচ্ছে, যেটা অ্যান্টি প্যারালাল হতে পারছে, আর একটা মানে কোন দিকে প্রোটিনের সিকোয়েন্সটা ফ্লো করছে তার উপরে ডিপেন্ড করে। তো এরকম করে কি এরা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ইউনিট করে। দেন কি হয়, এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ইউনিট গুলো দে কাম ক্লোজ টু ইচ আদার, দিয়ে এইরকম একটা ফার্দার নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন ফর্ম করে, ডাইসালফাইড বন্ড থাকে, দিয়ে কি হয় প্রোটিনের টারশিয়ারি স্ট্রাকচার ফর্ম করে। তো আমরা যখন দেখি যখন একটা প্রোটিনকে আমরা জানি, ফর এক্সাম্পল উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যালবুমিন, সেরাম অ্যালবুমিন। এটা আমাদের কি হয়, আমাদের ব্লাডে থাকে। তো সেরাম অ্যালবুমিন কি করে, সেরাম অ্যালবুমিন আমাদের ব্লাডের ট্রান্সফার প্রোটিন হিসেবে কাজ করে। ফর এক্সাম্পল যখন আমরা কোনো মেডিসিন, আমরা কোনো আমরা বডিতে আমরা খাই কোনো মেডিসিন, তো মেডিসিনটাকে ধরো তার টার্গেট এরিয়াতে পৌঁছতে হবে, এই যে কাজটা করে এইটাই ব্লাডের সেরাম অ্যালবুমিন, তারপরে হিমোগ্লোবিন, এইসব প্রোটিন গুলো করে। তো এদেরকে বলা হয় এই জন্য ট্রান্সফার প্রোটিন। তো এই অ্যালবুমিন অ্যালবুমিনের যে স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি ফাংশনালি অ্যাক্টিভ, সেই স্ট্রাকচারটাকে অ্যাচিভ করতে গেলে এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার গুলো একটা স্পেসিফিক টারশিয়ারি স্ট্রাকচার অ্যাটেন্ড করে, আর সেটাই হচ্ছে ফাংশনালি অ্যাক্টিভ থাকে। অন্য স্ট্রাকচার বা অন্য যদি বা সামহাউ নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনের ফলে যদি এই স্ট্রাকচারটা অ্যাচিভ না করতে পারে, দেন অ্যালবুমিন উইল নট বি অ্যাক্টিভ। তো এইটাকে বলা হয় টারশিয়ারি স্ট্রাকচার। তো ম্যাক্সিমাম প্রোটিনের ফাংশনালি অ্যাক্টিভ কনফার্মেশনটা এই 3D এই টারশিয়ারি স্ট্রাকচারটা দেয়। Then there is another type of protein source which is called quaternary structure. Now if we think about the color code here, so we can see here ki দুটো different polypeptide chains আছে। তাহলে আমাদের কাছে একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে আমরা এক্ষুনি দেখলাম যে প্রোটিনের টারশিয়ারি স্ট্রাকচার, যেখানে একটা বড় পলিপেপটাইড চেইন আছে, একটাই চেন আছে, রিমেম্বার দিস বিট, সেই একটাই পলিপেপটাইড চেনের সাম পার্ট alpha helix form করেছে, some part beta strand form করেছে, then those alpha helix and beta strand come together and form a tertiary structure. তো ওইটা যদি functionally active হয়, then why do we need quaternary structure where multiple protein chains will come? ধরো এখানে একটা পলিপেপটাইড চেইন আছে যেটা অলরেডি 3D স্ট্রাকচার টারশিয়ারি স্ট্রাকচার ফর্ম করেছে, দিয়ে আরেকটা এলো। তাহলে এই পলিমারাইজেশনটাকে দুটো এরকম, যখন একটাকে আমরা বলি মনোমার, যখন দুটো আসে তাকে বলে ডাইমার। তো আমরা বলতে পারি তাকে পলিমার। এই টোটাল প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে পলিমারাইজেশন। তো এই পলিমারাইজেশনটার পলিমার ফর্ম করার কি দরকার ছিল, সেটাও আমি এক্সপ্লেন করবো। আমি এক্সাম্পল আর খুব 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 নোন এক্সাম্পল দেখাবো। তো কিছু প্রোটিনের ক্ষেত্রে প্রোটিনের এই পলিমারাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তাতে হচ্ছে কি প্রোটিন সেইভাবে ফাংশনালি অ্যাক্টিভ হয়। তো লেটস লুক এট এ প্রোটিন স্ট্রাকচার। তো একটা যদি প্রোটিন স্ট্রাকচার, এটা আমি এই প্রোটিনটার উপরে কাজ করেছিলাম, এটাকে বলা, এটার নাম হচ্ছে অ্যাডিনালেট কাইনেস। এটা আমাদের বডিতে থাকে, আর একে হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ আ ফসফোট্রান্সফার প্রোটিন। তো এটা কি করে, আমাদের বডিতে এএমপি, অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট, অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, তোমরা এই কম্পাউন্ড গুলোর নাম শুনেছো। তো এদের ইন্টার কনভার্সনটা এই এনজাইমটা করে। তো প্রোটিন স্ট্রাকচার এখন যখন আমরা দেখি, আনলাইক স্মল মলিকিউল স্ট্রাকচার, আমরা এই রিপ্রেজেন্টেশনটাই আমরা দেখি না, কারণ এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। তো প্রোটিনের জন্য মনে রাখবে একটা রিপ্রেজেন্টেশন বলা হয়, এটাকে বলে কার্টুন রিপ্রেজেন্টেশন। তো এইখানে যদি আমরা দেখি, তাহলে উই ক্যান সি হিয়ার ক্লিয়ারলি দ্য আলফা হেলিক্স। উই ক্যান সি হিয়ার যেখানে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা। তো এই প্রোটিনটাতে 8খানা আলফা হেলিক্স আছে,
আর এখানে যদি আমরা দেখি 1 2 বিটা স্ট্র্যান্ডস 3 বিটা স্ট্র্যান্ডস আছে। তো এইভাবে এই রিবন স্ট্রাকচারে, কার্টুন স্ট্রাকচারে দেখলে আমরা বুঝতে পারি একটা প্রোটিন স্ট্রাকচারের মধ্যে কোন পার্টটা আলফা হেলিক্স, কোন পার্টটা বিটা স্ট্র্যান্ড, বিকজ দিস ইনফরমেশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট when we try to understand a role of a particular protein, ওই প্রোটিনটা কি ফাংশন করে। তো সেইগুলো জানার জন্য this understanding of this structure is very important. Okay, so we have seen so far how non-covalent interaction play a role in producing the 3D structure of proteins. Now, I mean, in this context, আমরা আরেকটা টার্ম শুনি যেটাকে বলা হয় প্রোটিন ফোল্ডিং। আমরা শুনি যে প্রোটিন ফোল্ড করছে, সাম প্রোটিন মিসফোল্ডিং হয়, কখনো কখনো আমরা শুনি যে মিসফোল্ডিং এর জন্য কিছু ডিজিজ হয় আমাদের বডিতে। তো হোয়াট ইজ প্রোটিন ফোল্ডিং? আমি যে এই যে থ্রু আউট দ্য প্রসেসটা আমি লাস্ট 2 স্লাইডসে এক্সপ্লেন করলাম যে যেখানে প্রোটিন স্ট্রাকচার গুলো প্রাইমারি স্ট্রাকচার ফর্ম করে, দেন সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ফর্ম করে, দেন ফাইনালি একটা কয়েল থেকে একটা 3D স্ট্রাকচার ফর্ম করে যেটা হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর বায়োলজিক্যাল ফাংশনিং। এই টোটাল প্রসেসটাকে বলে হচ্ছে ফোল্ডিং প্রসেস। আর এই ফোল্ডিং প্রসেসের মধ্যে মেইন গাইডিং ফোর্সটা কি? মেইন গাইডিং ফোর্সটা হচ্ছে নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনস। So as I said several times, it's very important to remember যে কি failure to fold, protein may lose its activity, at some time it can also become toxic. তো আমাদের বডিতে অনেক রকম নিউরোজেনারেটিভ ডিজিজ হয়, যার এছাড়া আরো অনেক ডিজিজ যেমন অ্যালজাইমার, তার ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন সায়েন্টিস্টরা ফাইন্ড করেছে কি প্রোটিনের মিসফোল্ডিং, প্রোটিন ফোল্ড হতে পারে না। আবার প্রোটিন যখন ফোল্ড করতে পারে না ঠিক করে, তখন প্রোটিনের আরেকটা প্রবলেম হয়, প্রোটিনের যে সলিউবিলিটি, জেনারেলি প্রোটিন ওয়াটার সলিউবল হয়, তো প্রোটিনের সেই সলিউবিলিটিও থাকে না, প্রোটিন প্রেসিপিটেট করে, প্রোটিন লুজ দ্যাট প্রপার্টি। তো এই কনটেক্সটে আরেকটা টার্মও আমরা শুনতে পারি, সেটা হচ্ছে ডিনেচারাইজেশন। তো হোয়াট ইজ দিস? তো এই ডিনেচারাইজেশন প্রসেসটা হচ্ছে যে এই প্রসেসে প্রোটিনের যে নন কোভ্যালেন্ট ফোর্স গুলো হচ্ছে সেটাকে আমরা বাইরে থেকে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করে উই ব্রেক দিস নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশন। তাতে কি হয়? প্রোটিন ডিনেচার হয়ে যায়, তো প্রোটিনের ফোল্ডিংটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। একটা খুব 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 ইজি এক্সাম্পল অফ দিস ইজ হোয়াট, যেমন আমরা ডিম বয়েল করি, যখন আমরা ডিম এমনি দেখি তাতে ডিমের যেটা হোয়াইট পার্ট সেটা বলি হচ্ছে প্রোটিন অ্যালবুমিন। তো সেটা কি হয়? ওয়াটার সলিউবল থাকে। তো যে মুহূর্তে ডিমকে আমরা বয়েল করি, তো বাইরে থেকে আমরা হিট অ্যাপ্লাই করা হয় তার উপরে, তো কি হয়? তো অ্যালবুমিনের মধ্যে যে নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশনস গুলো আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, আর অ্যালবুমিন ডিনেচার্ড হয়ে একটা হোয়াইট যে মেটেরিয়ালটা তৈরি হয় সেইটা তৈরি করে অ্যালবুমিন। তো ম্যাক্সিমাম কেসেস ডিনেচারাইজেশন হচ্ছে একটা ইরিভার্সিবল প্রসেস। দ্যাট মিনস তুমি যদি একবার প্রোটিনকে এই ফোল্ডিংটা নষ্ট হয়ে যায়, প্রোটিনকে আর ব্যাক করিয়ে আবার ফোল্ডিং করানো যায় না একবার ডিনেচার হয়ে গেলে। তো ওকে, সো উই হ্যাভ সিন সো ফার কি যে প্রোটিন ফোল্ডিং, প্রোটিনের গ্রোথ। তো আমরা একটু আগে একটা কনসেপ্ট পড়েছিলাম যে আরেকটা পার্ট যেটা হচ্ছে কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন। তো as I said before যে অলরেডি যেখানে একটা টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার, যেমন যদি আমরা এই প্রোটিনটা দেখি এখানে, এটা যদি আমরা কালার কোড দিয়ে যাই, এখানে 4টে চেইন আছে, দুটো চেইন অফ সিমিলার কালার, 2 চেইনস অফ সিমিলার কালার। তো এখানে যদি দেখা যাচ্ছে 4টে চেইন, তো কোয়েশ্চেন এগেন, why we need tertiary quaternary structure, যদি যেখানে tertiary structure itself একটা 3D স্ট্রাকচার দেয় আর সাম প্রোটিনস এর ক্ষেত্রে ফাংশন করে, কিছু কিছু প্রোটিনের ক্ষেত্রে করে না। One of the example is hemoglobin. So what we know about hemoglobin, red protein, it present in our red blood cells, আর এটা কি করে? আমাদের বডিতে অক্সিজেন ক্যারিজ করে from our lungs to different part of our body. Now হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে এই কোয়াটারনারি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তো কোয়াটারনারি স্ট্রাকচারটা কি? এটা যদি আমরা বলি, এটা হচ্ছে টেট্রামার, এটা 4 পলিপেপটাইড চেইনস আছে, 1 2 3 4। আর তোমরা যদি এই পার্পল মলিকিউল গুলোকে এখানে দেখো, সো দে আর দ্য পরফাইরিনস। সো দ্য হিম অফ দ্য প্রোটিন, যেটা হচ্ছে অক্সিজেন বাইন্ড করতে, অক্সিজেনকে বাইন্ড করে। তো তো এই হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে এই 4টে ইউনিট, এই 1 2 3 4, এই 4টে ইউনিট, তো এই ইউনিট গুলো নিজেরা নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশন দিয়ে নিজেদের টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার তৈরি করেছে। দেন দিস 4 ইউনিটস কাম টুগেদার বাই নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারাকশনস, আর সেটা হচ্ছে লট অফ হাইড্রোজেন বন্ডিংস, লট অফ ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স, ওই 4টে ইউনিট কাছাকাছি আসে আর টেট্রামার ফর্ম করে। নাও as I said before, in several species like
not in human but in several other species, just single molecule of hemoglobin is enough to carry oxygen. কিন্তু আমাদের মতো হায়ার ম্যামালস যারা, আমাদের অক্সিজেনের নিডসটা হয় কোয়াইট কমপ্লেক্স, কারণ আমাদের লাংসের মধ্যে অক্সিজেনের যে প্রেশারটা হয় সেটাও হচ্ছে কোয়াইট কমপ্লেক্স হয়। তো এই জন্য কি হয়, সেখানে এই টেট্রামারাইজেশনটা খুব হেল্প করে। কিভাবে হেল্প করে? If you remember in the previous talk, Vinay was mentioning one thing called cooperativity. The same thing also happens in hemoglobin. এখানে কি হয়, এইখানে এই কোঅপারেটিভিটিকে, যেটাকে আমরা বাংলায় ভাবতে পারি সহযোগিতা, কি করা হয়, যে একটা যখন হিমের এখানে একটাতে যখন অক্সিজেন বাইন্ড করে, যদি আমরা এই পিকচারটা দেখি, এই স্ট্রাকচারটা সেইভাবে কনফর্মেশন চেঞ্জ করে, আর তাতে কি হয়, বাকি তিনটে যে পরফারিন আছে তাতে অক্সিজেন বাইন্ডিং ইজি হয়ে যায়। নাও এটা বলা হয় যে আমাদের বডি, আমাদের মতো হায়ার ম্যামালসদের ক্ষেত্রে, যে আমাদের একটা হিমোগ্লোবিন মলিকিউলের জায়গায় 4টে হিমোগ্লোবিন মলিকিউল হলো, এইটা হচ্ছে একটা ইভলিউশনারি অ্যাডাপশন। হয়তো আই ডোন্ট নো 300 বিলিয়ন ইয়ার এগো আমাদের কোন একটা স্পিসিস হয়তো একটাই হিমোগ্লোবিন মলিকিউল অক্সিজেন ক্যারি করতো, বাট দ্যাট ওয়াজ নট এনাফ। তো সেই জন্য হয়েছিল কি, আমাদের নেচার নিজেই ইভলভ করেছে যে এমন একটা হিমোগ্লোবিন মলিকিউল বানিয়েছে যাতে 4টে প্রোটিন চেন পাশাপাশি আসে, and then from this hydrogen bonding interactions. এর আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে এই টারশিয়ারি স্ট্রাকচার নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশন কেন ইম্পর্টেন্ট, তার হচ্ছে সিকল সেল ডিজিজ। সো সিকল সেল ডিজিজ, I'm not sure whether all of you know about it, but it's a type of anemia. আর এটাতে হয় কি, এটাতে আমাদের বডিতে যে হাইড্রোজেনের যে চেঞ্জ হয়, একটা পার্ট থেকে আরেকটা পার্টে যে হাইড্রোজেন যায়, সেই যে এবিলিটিটা, সেই এবিলিটিটা সামহাউ নষ্ট হয়ে যায়, হিমোগ্লোবিন এফিশিয়েন্টলি করতে পারে না। আর এটা খুব বাচ্চাদের খুব আর্লি এজে, লাইক 5 months 6 months থেকে দেখা যায়। কি হয়, সিকল সেল ডিজিজে নর্মাল রেড ব্লাড সেল যার কালারটা হচ্ছে এইরকম, সেটা এইরকম, যে শেপটা হচ্ছে এরকম, সেটা কোনো সিকল শেপ তৈরি হয়। কেন হয়? তো আমি এখানে দুটো স্ট্রাকচারই রেখেছি, একটা হিউম্যান হিমোগ্লোবিন, একটা সিকল হিমোগ্লোবিন। তো হিউম্যান হিমোগ্লোবিন আর সিকল হিমোগ্লোবিনের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে পলিপেপটাইড চেনে যে প্রোটিন আমি যে বলেছি সিকোয়েন্স, সেখানে মাল্টিপল অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে। তো যেটা হয় কি, এই দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকে, সেটা কি হয়, যে এই সিকল সেল হিমোগ্লোবিনের একটা গ্লুটামিক অ্যাসিড ভ্যালিন দিয়ে সাবস্টিটিউট হয়। এন্ড হোয়াট হ্যাপেন্স বিকজ অফ দ্যাট, ইফ উই নাও রিমেম্বার দ্যাট গ্লুটামিক অ্যাসিড কি করতে পারে, গ্লুটামিক অ্যাসিড আমরা আগে দেখেছি হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে। গ্লুটামিক অ্যাসিড আয়নিক বন্ড ফর্ম করে, লট অফ আয়নিক ইন্টারঅ্যাকশনস বা ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশনস প্রোভাইড করতে পারে। সেইটা কি হয়, একটা ভ্যালিন দিয়ে সাবস্টিটিউট হয়ে যায়। তো ফলে সেই হাইড্রোজেন বন্ডিংটা, এন্ড দ্যাট মেক্স এ হিউজ ডিফারেন্স ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সিকল হিমোগ্লোবিন। এন্ড অলসো যেটা কি করে, যে এই নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনটা, যে ডিসরাপশনটা যেটা হয়, সেটা যেভাবে হয়তো এই স্ট্রাকচার এটা খুব একটা ক্লিয়ার নয়, বাট এই পার্টটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে এখানে আলফা হেলিক্স গুলো একটু ডিফারেন্টলি ওরিয়েন্টেড। এটা ওর কনফার্মেশনটাও চেঞ্জ করে, আর সেই এফেক্টে গিয়ে পড়ে যে যেভাবে নর্মাল হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে বাইন্ড করতে পারে, সিকল সেল হিমোগ্লোবিন সেভাবে বাইন্ড করতে পারে। তো এটা আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখলাম, যে হাউ why non-covalent interactions play a role in our body. So now I'll give a very brief introduction. আমি আমার মনে হয় তোমরা তো খুব বেশি এখন এই ব্যাপারটার উপরে আমি তোমাদের একটু জাস্ট আইডিয়া দিয়ে দেবো, যাতে তোমাদের ফার্দার রিডিং ইজি হয়, ফার্দার এই ড্রাগ ডিসকভারি প্রসেসটা তোমাদের কাছে বুঝতে ইজি হয়। তো non-covalent interactions একটা সার্টেন পার্ট অফ ড্রাগ ডিসকভারিতে খুব ইউজড হয়। সেই অ্যাপ্রোচটাকে বলা হয় স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিসকভারি। অনেক সময় তোমাদেরকে দেখবে এটাকে বলা হয় SBDDও বলা হয়, স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিসকভারি অর স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইন। তো এই প্রসেসে কি করা হয়, এই প্রসেসে হয় কি, যে ফার্স্ট যে ডিজিজ বা যে প্রবলেমের জন্য ড্রাগ ডিসকভারি ক্যাম্পেইনটা শুরু হয়েছে, তাতে কি হয়, তার টার্গেট প্রোটিনটাকে খুঁজে বার করা হয়, যে কোন প্রোটিন মলিকিউলটা ইজ রেসপন্সিবল ফর ডুইং দিস। তো সেই টার্গেটটা পাওয়ার পরে কি হয়, এই টার্গেটগুলো জেনারেলি দে আর এনজাইমস। তো তাতে কি হয়, তারপরে কি হয়, সায়েন্টিস্টরা একটা মলিকিউলকে খুঁজে বার করে। সেই মলিকিউলটা, তো এনজাইম কি হয়, তাতে একটা সাবস্ট্রেট থাকে। তো এই মলিকিউলগুলো যায় কি, সেই এনজাইমে যেটা অ্যাক্টিভ সাইট থাকে, তাতে ওই সাবস্ট্রেটের জায়গায় এই মলিকিউলটা গিয়ে বাউন্ড করে, দ্য ড্রাগ মলিকিউলটা দিয়ে ওই এনজাইমটাকে যেভাবে ফাংশন করতে পারতো সেটা ফাংশন করতে পারে না, এন্ড দ্যাট প্রবাবলি সলভ দ্য প্রবলেম। তো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি, সেটা হচ্ছে একটা ড্রাগ আছে ইমেটিনিব। ইমেটিনিব হচ্ছে একটা ক্যান্সার ড্রাগ। এটার
নাম হচ্ছে গ্লিভ্যাক, তোমরা তো পেপারেও অনেক সময় পড়ে থাকবে বিকজ ইট ওয়াজ রিসেন্টলি ইন নিউজ। তো এই গ্লিভ্যাক যে ড্রাগটা, এটাকে এই টাইপ অফ ড্রাগকে বলে কাইনেজ ইনহিবিটর। তো কাইনেজ ইজ এ টাইপ অফ এনজাইম ইনহিবিটর যেটা গিয়ে কাইনেজকে কাজ করতে দেয় না। তো দ্যাটস কাইন্ড অফ মলিকিউলকে বলে কাইনেজ ইনহিবিটর। তো এই টাইপের এই যে সিএমএল এই টাইপ অফ ক্যান্সারকে সলভ করে। কিভাবে করে? So this works like this. So this is our target protein which is responsible for this type of cancer. এই এটিপিটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট, সেম জিনিস। এটিপিটা এই ফসফো ট্রান্সলেশনটা করে বডিতে এটিপি থেকে এডিপি বা এডিপি থেকে এমপি, এই পার্টিকুলার প্রোটিনটা। ইমাটিনিব কি করে, এই মলিকিউলটার এই বাইন্ডিং সাইটে যায়, এটিপি কে রিপ্লেস করে দিয়ে এখানে বাইন্ড করে, দিয়ে এই প্রসেসটাকে বন্ধ করে দেয়। So which before was producing cancer, now it cannot. তো আমরা এটা জানি কি এটা সেম সর্ট অফ লক অ্যান্ড কি মডেল। আমি বললাম সেম সর্ট অফ, কারণ পুরোপুরি নয়, কারণ এনজাইমের থেকে ড্রাগ মলিকিউলকে ফ্লেক্সিবল হওয়া অনেক বেশি। লক অ্যান্ড কি মডেল হচ্ছে অনেক স্টাবন মডেল, সেই অনেক রিজিড মডেল। তো সেই জন্য এটাকে লক অ্যান্ড কি পুরোপুরি বলা হয় সাম সর্ট অফ লক অ্যান্ড কি মডেল, যেখানে তোমরা ভাবতে পারো যেখানে এনজাইম ওয়ার্কস অ্যাজ লক and your drug molecule goes there inside and works as a key. তো সেই করে কি দি ইনহিবিট করে। Now why we are talking about this? কারণ যখন এইখানটাতে আমরা এই ড্রাগ মলিকিউলটার বাইন্ডিংটা আমরা ভাবার দেখি, সেখানে নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনস প্লে a huge role, because what we need to know is that we need to understand first this, what are the residues in the binding site, because if we know that, then we can think of what kind of non-covalent interactions, because we have seen before, if there are polar residues or charged residues, okay, they can provide more hydrogen bonding. If there are non-polar residues, okay, they can provide more hydrophobic interaction. So এই ইনফরমেশনস গুলোকে মাথায় রেখেই এই মলিকিউলটা যখন চয়েস করা হয় তাকে ডিজাইন করা হয়। So that's why non-covalent interaction has a huge role to play in drug discovery. তো আমি এখানে দেখাবো একটুখানি একটা ছোট্ট ভিডিও। তো সেখানে আমরা দেখতে পেয়ে যাবো যে কি করে প্রোটিন মলিকিউলের মধ্যে দিয়ে এই ড্রাগ মলিকিউল গুলো ইন্টারঅ্যাক্ট করে প্রোটিনের সাথে। তো এখানে যদি তোমরা দেখো এই যে গ্রিন মলিকিউলটা হচ্ছে ড্রাগ মলিকিউল, আর তার পাশে এগুলো হচ্ছে প্রোটিনের ডিফারেন্ট সাইড চেইনস অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর। যেমন আমরা যদি এখানে দেখতে পারি, এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারঅ্যাকশন ফর্ম করেছে সিস, এটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম অফ সিস্টিন, একটা সিস্টিন রেসিডিউস এর সাথে। এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করছে থ্রিওনিন রেসিডিউস এর সাথে। এইখানে একটা সো বেসিক্যালি কি হয়, বাইন্ডিং সাইটের মধ্যে যখন ওই লিগ্যান্ডটা যায়, ওই হাইড্রোজেন বন্ডস গুলো ওটাকে কাইন্ড অফ অ্যাঙ্কার তোমরা ভাবতে পারো, ওই ড্রাগ মলিকিউল গুলোকে হোল্ড করে ভেতরে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড what kind of non-covalent interaction is possible in a binding site. ওকে, সো এই কনটেক্সটে আমি মলিকিউলার ডকিং, যেটা হচ্ছে এটা খুব রিলেটেড টার্ম, সেটারও একটু আইডিয়া দিয়ে দেবো। তো মলিকুলার ডকিংটা কি? তো আমরা যখন দেখলাম যে স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইন টেকনিকে কি হয়, একটা টার্গেট থাকে, তাকে একটা লিগ্যান্ড দিয়ে বাইন্ড করে। তো মলিকুলার ডকিং হচ্ছে একটা মলিকুলার মডেলিং টেকনিক। এখানে হয় কি এক্সপেরিমেন্টাল না, উই উইল ইউজ সাম সফটওয়্যার এন্ড প্রেডিক্ট করব কি হুইচ স্মল মলিকিউল ক্যান গো এন্ড বাইন্ড আ প্রোটিন। তো আমরা গেলাম কি দুটো, একটা হচ্ছে কি প্রোটিন স্ট্রাকচার ডিটারমিনেশন প্রসেস, যেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল প্রসেস। তো যেটাতে কি হয়, তুমি এরকম একটা লিগ্যান্ডকে আমরা প্রোটিনে দেওয়া হয়, এবার গিয়ে দেখা হয় কি কিভাবে বাইন্ড করছে। তো এই প্রসেসটাকে আরেকটা ভাবে করার রাস্তা হলো থিওরিটিক্যালি, তো যেটা সবসময় অ্যাজ অ্যাকিউরেট অর অ্যাজ প্রিসাইজ অ্যাজ এক্সপেরিমেন্টাল নয়, কিন্তু জেনারেলি দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ আ ড্রাগ ডিজাইন প্রসেস। কারণ এইটা করে কি, যখন আমার সামনে, কারণ যখন এই ড্রাগ ডিজাইন একটা প্রসেস শুরু হয়, যখন কোন স্মল মলিকিউলকে আমরা ড্রাগ হিসাবে ভাববো, বা কোন স্মল মলিকিউল ড্রাগ হিসাবে কাজ করতে পারে, এই সার্চটা যখন করা হয়, দ্যাট সার্চ ইউজুয়ালি ওয়ার্ক উইথ billions of compounds. So say 4 billion compounds they সার্চ করে, 4 billion স্মল মলিকিউল সার্চ করে। তো এইটা তো পসিবল নয় কি তুমি 4 billion স্মল মলিকিউলের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সলভ করবে। তো তার জন্য ফার্স্টে কি করা হয়, ডকিং করা হয়। ডকিং বেসিক্যালি কি করে, স্ক্রিন করে। ডকিং আউট অফ 4 billion তোমাকে হয়তো 10,000 molecules কে দিয়ে দেবে, যে 10,000 molecules like these molecules can go inside this binding site and fit inside. So they are not the drug molecules, so they have the ability to work as a drug. So again, why non-covalent interactions, why I am talking about this here, because again it requires আমাদের
প্রচন্ড মানে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য বাইন্ডিং সাইট, যে হোয়াট আর দ্য বাইন্ডিং সাইটস হিয়ার, which molecules are which are the amino acid residues are. Based on that, scientists যখন ড্রাগ মলিকিউল গুলোকে ডিজাইন করে বা চয়েস করে যে আমি কোন কোন মলিকিউল গুলোকে ভাবতে পারি যে তারা গিয়ে এই প্রোটিনটার সাথে বাইন্ড করতে পারে, সেই 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 থিঙ্কিংটা ড্রিভেন বাই নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনস। ওকে, তো এই প্রসেসে আমি একটা ফাইনাল এক্সাম্পল দেবো নন কোভ্যালেন্ট ইন্টারঅ্যাকশনস এ কোথায়। তো আমরা এখন এই টার্মটার সাথে রিসেন্টলি খুবই পরিচিত, সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি। এই আনফরচুনেটলি এই ডিফিকাল্ট টাইমে আমরা এখন সবাই পেপারে পড়ছি অ্যান্টিবডি, যে আমাদের বডি যখন কোভিড-2 অ্যাটাক করে, তো কোভিড-2 কে আমাদের বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করে। তো আমরা তাহলে জানি কি, যদি আমাদের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়, দেন we get some sort of immunity and we can fight. তো আবার কি হচ্ছে, আমরা আরেকটা কনটেক্সটে শুনছি অ্যান্টিবডি টেস্ট হচ্ছে, লোকের অ্যান্টিবডি টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে যে তার মানে কি, আমাদের বডিতে যখন কোনো একটা অ্যান্টিজেন, সে ভাইরাস হোক বা কোনো অ্যালার্জেন মলিকিউলসই হোক, আমাদের বডিতে ঢোকে, আমাদের বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করে। তো এই অ্যান্টিবডি গুলো কি, এগুলো হচ্ছে প্রোটিনস, পেপটাইডস আর পলিস্যাকারাইডস, বাট দে আর স্পেসিফিক। কেন স্পেসিফিক আছে? যেটার জন্য অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হচ্ছে, যে কোভিড এর ভাইরাস যখন আমাদের বডিতে ঢোকে, আমাদের বডি একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে। দোজ অ্যান্টিবডিজ আর স্পেসিফিক, যে আমরা তাহলে ওই অ্যান্টিবডি, স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের বডিতে আমরা কোভিড ইনফেক্টেড হয়েছে কি হয়নি। আমরা এই প্রসেসটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার, যে ইচ অ্যান্টিবডি ইজ স্পেসিফিক্যালি প্রডিউসড বাই দ্য ইমিউন সিস্টেম টু ম্যাচ অ্যান অ্যান্টিজেন। একটা খুব ইজি এক্সাম্পল অফ অ্যান্টিজেনস হচ্ছে ভ্যাকসিনস। তো ভ্যাকসিনস কি করে? সিমিলার জিনিস। ভ্যাকসিনস ওই ভাইরাসের একটা, তুমি ভাবতে পারো একটা কপি, যেটা আমাদের বডিতে যায়। তারপরে ওই ভ্যাকসিনের যে সারফেসে কি হয়, যে ভাইরাসের যে প্রোটিনস গুলোকে থাকে, সেই প্রোটিন গুলো ও ভ্যাকসিনে থাকে। তো আমাদের ভ্যাকসিন দেন, আমাদের বডি দেন কি করে, প্রডিউস অ্যান্টিবডি। তো তাহলে হয় কি, আমাদের ইমিউন সিস্টেম চলে আসে। তো জেনারেলি দ্য নেক্সট টাইম when we see the virus or when we get infected by the virus, our body already knows what to do. Now এই হোল প্রসেসটা হয় কিভাবে, এই আমাদের বডি ধরো এই অ্যান্টিজেন এন্টার ইন আওয়ার বডি, আমাদের বডি এই অ্যান্টিবডি তৈরি করে। তো অ্যান্টিবডি জেনারেলি হচ্ছে ওয়াই শেপ হয়, খুব স্পেসিফিক শেপের হয়। তো অ্যান্টিবডি দেন কি করে, এইভাবে এই দুটো ওয়াই এর হ্যান্ডে কি হয়, অ্যান্টিজেনকে বাইন্ড করে। এই বাইন্ডিংটা হচ্ছে খুব স্পেসিফিক, অ্যাজ আই সেড বিফোর। তো আমরা যদি এখানে দেখি, এটা খুব কমন, এটা খুব রিসেন্ট এক্সাম্পল। তো এই এক্সাম্পলটা কি হয়েছে, একটা গ্রুপ দেখিয়েছে যে সার্স, যেটা আমরা জানি যে কোভিড এর আগে আরেকটা ডিজিজ এসেছিল, যেটা হচ্ছে সার্স। তো সার্স এর সময় সার্স এর যারা ইনফেক্টেড পেশেন্টদের বডিতে যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয়েছে, তার সাথে কোভিড-19 এর স্পাইক প্রোটিন। প্রতিটা ভাইরাসের কি হয়, বাইরে সারফেসে কি থাকে, স্পাইক প্রোটিন, যেটাকে কি হয় অ্যান্টিবডি গুলো গিয়ে যেটাকে আইডেন্টিফাই করে আর যেটার সাথে নিজেদেরকে অ্যাটাচ করে। তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইখানে এই অ্যান্টিবডি, এইটা হচ্ছে এই গ্রিন, ইয়েলো, গ্রিন, অরেঞ্জ পার্টটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি, যেটা হচ্ছে হোয়াইট পার্টটা স্পাইক প্রোটিনের সাথে গিয়ে বাইন্ড করছে। তো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবডি এন্ড অ্যান্টিজেন দে ওয়ার্ক। নাও why I am talking about this here? তো এইবার যদি আমরা এই ইন্টারফেসটা যদি আমরা এখানে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি, there are lot of non-covalent interactions, like that hydrogen bond interactions, ionic bond, hydrophobic interactions, van der Waals interactions, several, and they're all very specific interactions. এবার স্পেসিফিসিটিটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি, আরেকটা এক্সাম্পল দিই। আমরা আবার অনেক সময় শুনছি যে এই ভাইরাসটা মিউটেট করে গেছে, তাহলে কি আমাদের ভ্যাকসিনটা কাজ করবে? why we are worried about that? Think about it. তো এই ভাইরাসের ফার্স্টে এই স্পাইক প্রোটিনটা আমাদের বডিতে ভাইরাস এন্টার করেছিল, আমাদের বডি এই অ্যান্টিবডিটা বানিয়েছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, সেইখানে এই হাইড্রোজেন বন্ডসটা আমার বডি অ্যান্টিজেনের সাথে তৈরি করছে, যেখানে হয়তো ভাইরাসের ছিল হচ্ছে একটা সিরিন বা টাইরোসিন residues. Now, as we have seen in sickle cell anemia thing, for example, what virus, they are very clever. So what they do, that they change suddenly, for example, this serine to a valine residue. So they cannot make this hydrogen bond here. Now, our body has produced an antibody which has these glutamate residues which can form a hydrogen bond. But now that serine is not there in the virus. So তাহলে প্রবলেমটা কি হলো, তাহলে ভাইরাস তাহলে কিন্তু গিয়ে এই অ্যান্টিবডি গুলোর অ্যান্টিজেনকে বাইন্ড করতে পারলো না। তাহলে আমাদের বডি, তাহলে আর যে ইমিউন রেসপন্সটা
ভাইরাসের আসার আগের ভাইরাসটা আসলে যে ইমিউন রেসপন্সটা আমাদের বডি শো করতে পারতো, নাও উইথ দ্য মিউটেশন দে ক্যানট শো দ্যাট। দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দিস কেস। Okay. So with this, I'd probably end the protein bit of interactions. Protein why মানে non-covalent interaction প্রোটিনের মধ্যে কিভাবে কি রোল প্লে করে, তো এই পোর্শনটা আমি এইখানে শেষ করব। আর নেক্সট পোর্শন আমি আর দুটো স্লাইডস, আমি অলমোস্ট গোয়িং ক্লোজ টু মাই টাইম, তো আর দুটো স্লাইড আমি প্রেস করব যে ম্যাক্রোমলিকিউলের আরেকটা বড় দিক, আরেকটা বড় মলিকিউল হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের ডিএনএ। তো আমরা জানি ডিএনএ বা আরএনএ, তো আই উইল শো ইউ ডিএনএ। আরএনএ কে তো প্রিটি মাচ সিমিলার কেস হয়। আমরা যেমন দেখছিলাম যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলো হচ্ছে প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক, তো সেরকম ডিএনএ বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে ডিএনএ বেসিস। 4টে ডিএনএ বেসিস আছে, কি কি? অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, থাইমিন। তো যাকে আমরা অনেক সময় সংক্ষেপে বলি ATGC। তো কি হয়, এরা দে ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ডস বিটুইন দেমসেলফ, ভেরি স্পেসিফিক হাইড্রোজেন বন্ডস। তোমরা যদি এখানে দেখো যে A only forms হাইড্রোজেন বন্ডস উইথ T and G only form hydrogen bonds with C, তো এইটাকেই বলা হয় ওয়াটসন ক্রিক বেস পেয়ারস। তো যখন ডিএনএ স্ট্রাকচার তৈরি হয়, these are actually like the কি বলবো, they are like the main pillar of the DNA 3D DNA structure। যেমন প্রোটিনের যেমন টারশিয়ারি স্ট্রাকচার হয়, তো ডিএনএ এরও সেরকম এই হাইড্রোজেন বন্ডিং, এই মোটিভ গুলো ডিএনএ 3D স্ট্রাকচারে কন্ট্রিবিউট করে। আর আরেকটা ইন্টারঅ্যাকশন কি থাকে, পাই স্ট্যাকিং ইন্টারঅ্যাকশন। তো আমরা যদি এখানে দেখি যে ATGC যে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করেছে এখানে, তো এই তার মধ্যে দুটো ATGCর মধ্যে যে এই গুয়ানিন আর এখানে এই adenine মধ্যে, and also between cytosine and thymine, these pyrics আমরা দেখেছি পাইরিং পাই স্ট্যাকিং ফর্ম করতে পারে, দে ফর্ম পাই স্ট্যাকিং। তো যদি আমরা এখানে দেখি এবার এটা ডিএনএ 3D স্ট্রাকচার, দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল। তো আমরা যদি দেখি এখানে এই যে এখানে একটা ডিএনএ যাচ্ছে, প্রতিটা ডিএনএ বেস গুলো আছে, এগুলো হচ্ছে তার সাইড যে ওই বেনজিন রিং গুলো। তো এইগুলো দেখবো, দেখো তাদের মধ্যে এখানে এরা এই যে এই পার্টটা যদি আমরা এই স্ট্রাকচারটা দেখি, এখানে এটা তাদের মধ্যে এখানে পাই স্ট্যাকিং করছে, and also they can form hydrogen bond. So this is how the non-covalent interactions held together the whole DNA structure. Okay, তো আমি I have tried a little bit of I mean একটুখানি তোমাদের দেখাতে চেয়েছিলাম যে why যে তোমরা যে non-covalent interactions পড়ছো, why it is so important for us to know about non-covalent interactions, why it is so important for us to understand also why non-covalent interactions are important. কারণ আমি দেখিয়েছি যে তাদের যে how they can stabilize protein and DNA structure. Also তোমরা দেখেছো যে how these non-covalent interactions are the guiding force for the whole protein folding process, and also যে non-covalent interaction এর যেটা সবথেকে ইন্টারেস্টিং বিট, at least আমার কাছে যেটা আমার also part of my research interest এখন, যে their specificity কিভাবে drug design process এ কিভাবে তারা specificity provide করে, and similarly other biological process যেমন antibody antigen interaction, also hormone, the way hormone gets attached to our membrane. So এই সব ইন্টারাকশন এর ক্ষেত্রে non-covalent interaction has a huge role to play, and also very important for our biological system. So with this আমি এখানেই আমার lecture end করব, and again thank you everyone for listening, and thanks for having me here. আর তোমাদের যদি কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আনসার, আর না হলে আমাকে ইমেল করতে পারো তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে। I'll be always happy to help. Thank you. Okay, thank you, Avik Mukhopadhyay. Now it's free for question. We can take 1 or 2 questions from you, and I have given the email ID of Dr. Avik Mukhopadhyay in the box, so you can copy that one. And if you have any doubts or anything to share with the speaker, so you can directly email to him. Or if you have anything in regarding this research area, a very vast research area, obviously I can say, because protein folding, including the drug designing, drug docking, it includes the both sides, theoretical as well as the experimental part, right? So both the sides are really very vast, so it is not possible to entirely means cover all the regions, but obviously Dr. Mukhopadhyay tried his level best, and I hope as you also enriched by the subject, by the topics where the Mukhopadhyay have
told us. So if you have any questions, please write in the box such that one or two questions can be taken up. Okay, meantime, I have just one queries, not questions, obviously. Sure. Since you are talking about the antigen antibody interactions, so I have found in several cases that one particular antigen is active for several antibodies, or in vice versa. So if I talk about very specific interactions, then one antigen, how it get interacted with several antibodies. If you consider very specific binding site for both antigen and antibody, it's like a key and lock, as you have mentioned. So how one antibody can interact with multiple antigens? In multiple antigens, in the sense I can say various virus or immune form of various virus. Both is multiple antigens. Right? Yeah. So it's basically the specificity. So when we think about, for example, so that's what the whole idea of, if you think about these coronavirus vaccine research. So why, if you think about that, why it was easy, I mean, I won't say easy, but why it was easy for the scientists in a way to jump into these research of finding vaccine for coronavirus, COVID-19 especially. Okay, coronavirus itself. So I will give answer to your question based on this family. So is coronavirus, which one? This one we see, COVID-19 is a member of the whole corona family. So there are multiple coronaviruses. Okay, so some already we all of us we had coronavirus infection, some sort of coronavirus infection in several in a different time of our lifespan. So what we can expect is there that our body already, like as I said, for each type of antigen, our body makes a specific antibodies. Now generally the surface of these viruses, for example the spike protein, as I have shown in that example, like the antibodies from SARS can bind the spike protein of the coronavirus. Now question is that then why we are not using? Because okay, there are some sort of similarity between the spike protein of SARS and the COVID-19, but the problem is that there is still probably some sort of dissimilarity which doesn't allow, if you have the antibody from SARS, to work in case of the COVID-19 infection. So in this case, what you can say is right. I mean, it's partially right. I could say that the antibody from one infection can bind to antigen of a different antigen, but most of the cases it's A, it's not specific, and B, it's not also effective. So because that's why the mutation of virus is so important for the vaccine preparation process, and that's why also it is so different to find a virus. For example, if you think about the flu virus, there are different strains of flu, but the flu vaccine doesn't really protect us from all flu viruses. It only protects us from some flu viruses that actually our body already know about because of the vaccine. So if we have a different flu where there is a mutation, even though that's a similar kind of flu virus, our body has an antibody which can bind to that antigen some sort of a similar way, but still not that antibody that actually can bind that antigen and can produce the immune response. So specificity here is the key. So even though you can find out a similar antibody, that doesn't mean that it works. It may work. So that's what they are now expecting, that if we have BCG vaccination in us, so that may be protecting us from this ongoing infection. But I mean, I'm also not that qualified to talk about that, because and also I don't think we have an answer also for that. So to my understanding, I would say specificity is the key here. And as I said, your body always prepare an antibody which is specific to an antigen. So it could be an immunogenic virus, a vaccine, it could be an allergen or whatever.
Okay, thank you, Dr. Mukhopadhyay. I hope everybody have a lot of questions, but since we have a very finite time to answer all the questions, so I have given the email ID of the corresponding speakers in the box. So if you have any questions, any doubts regarding this topic, obviously, as I mentioned, this topic particular is very vast, I think. So protein folding, protein docking, including drug designing, antigen, antibodies, this area is so vast that nowadays most of the theoreticians as well as practitioners, including the medical staffs, are engaged in this particular field, right? So if you have any question, please write in this box for the future correspondence, and also you can email directly to the corresponding speaker. So with that, let's thank to our speaker, Dr. Abhik Mukhopadhyay, for his valuable speech, and also he have given us the time really in this very difficult situation. It's very difficult for him also because it's too early morning for him, and I don't know that how much difficulties he have gone through to wake up this early morning. So thank you, Mr. Abhik Mukhopadhyay, sorry, Dr. Abhik Mukhopadhyay, for your time. Thank you very much. Yeah. Thanks again, and it's absolutely pleasure being here. And yeah, thanks again and good luck for the next session. Thank you very much. Okay, with this second lecture, we have a small lunch break. So we will meet again around 2 o'clock for our next meeting, where our speaker is Dr. Renu Kim, is a professor of University of Science and Technology, Republic of Korea. So he will talk about the utilization of these theories in particular in the material science. So with that, we'll take a break of around 50 minutes. So we'll again gather around 2 o'clock. So till that, thank you very much.